You ready? Huh? Oh. Okay, thank you very much. আশা করি তোমরা সবাই কানেক্টেড হয়েছো। তো আমরা স্টার্ট করি। আমরা ইয়েস্টারডে এখানে শেষ করেছিলাম কার্বোহাইড্রেট is an anti-ketogenic food. Why? Because if you take carbohydrate, it will cause hyperglycemia, it will stimulate the insulin release, and insulin will inhibit the hormone sensitive lipase of adipose tissue. So there will be no lipolysis, no fatty acid efflux from the adipose tissue. So fatty acid concentration will go down. So there will be less beta oxidation of fatty acid, less production of acetyl-CoA. On the other hand, because of this abundant supply of the glucose, it will move through the glycolytic pathway. It will produce the pyruvate, and then it will produce oxaloacetic acid. And you know the oxaloacetic acid is the catalyst of TCA cycle. So there is sufficient catalyst of TCA cycle to keep the TCA cycle in well active condition. At the same time, the rate of production of acetyl-CoA is very low. So this low amount of acetyl-CoA possible to be completely metabolized, oxidized in TCA cycle. So there is no scope for the acetyl-CoA to be diverted towards the ketone body synthesis. That's why carbohydrate is anti-ketogenic food. Now come to the cholesterol. এই cholesterol-কে তুমি যতই গালিগালাজ করো, this is very, very important for our existence. We need this cholesterol for our existence. And we get this cholesterol in our body from two sources. One, endogenous synthesis from acetyl-CoA, and dietary source like egg, prawn, beef, mutton, chicken, etc. You know. Now, 93% of the total body cholesterol, again I repeat, 93% of the total body cholesterol resides within the intracellular compartment, participating in synthesis of different organelles. And only 7% of the total body cholesterol resides in plasma. And the cholesterol that you'll get in plasma, out of that 7% plasma cholesterol, 60 to 70% you will get with the LDL, only 20 to 30% will get with the HDL, and 10 to 15% with VLDL. So LDL, HDL, VLDL, they carry the cholesterol in plasma. Out of the three carrier of cholesterol of plasma, it is the LDL that carries the maximum bulk of the plasma cholesterol. Now this cholesterol turnover means every day certain amount of the cholesterol get entry into the body, and every day similar amount of cholesterol goes out of the body by excretion. So this is about 1 gram per day in adult. That means an adult individual, every day there is entry of 1 gram cholesterol, and every day there is excretion of 1 gram cholesterol. And out of this 1 gram cholesterol entry or input from dietary source, we usually get 50%. And from endogenous synthesis, you usually get 50%, 500 milligram, 500 milligram. Regarding excretion of the cholesterol, again 1 gram per day in the form of bile acid, 500 milligram per day, 50% cholesterol is excreted from the body in the form of bile acid. Remember, very, very important. As bile acid, as bile salt, 50% cholesterol from our body is excreted daily. And also as free cholesterol in bile and by skin desquamation. So biliary fecal route is the only route for cholesterol excretion from the body. So through this route, cholesterol could be excreted in two forms. One, directly as free cholesterol, or indirectly as bile acid, which is again synthesized from the cholesterol. Remember, দুইটা জিনিসের নাম মনে রাখবা। এই দুইটা জিনিস কোনো দিন ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হবে না।
কখনো না। এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা হলো কোলেস্টেরল, আরেকটা হলো আয়রন। আয়রন আয়রন কখনো ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হবে না, কোলেস্টেরল কখনো ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হবে না। সো ফর এক্সক্রিশন অফ আয়রন and for excretion of cholesterol, fecal route is the only route. Only route, remember. Now go to the cholesterol synthesis. কিচ্ছু জানতে হবে না, শুধু এই কয়েকটা ইনফরমেশন। সাবস্ট্রেট কি? আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে। সো যাহাই তোমার অ্যাসিটাইল কোয়ে করতে পারবে, তাহা থেকেই তুমি কোলেস্টেরল তৈরি করতে পারবা। গ্লুকোজ থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করা সম্ভব, অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করা সম্ভব, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করা সম্ভব, গ্লিসারল থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করা সম্ভব। সো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, lipid, that is I mean fat, from everybody you can produce the acetyl CoA, and from that acetyl CoA you can produce the cholesterol. So our body there are tremendous important functions of cholesterol. For example, this cholesterol is a part and parcel of the biological membrane, cell membrane, subcellular organelles. Without cholesterol you cannot think of it. Again, cholesterol is very much important to produce the steroid hormone. So a male is male because of the cholesterol, a female is female because of the cholesterol, because from that cholesterol I have synthesized in my body testosterone, and that's why I am male. You have produced in your body estrogen, progesterone, that's why you are female. So this credit, you are male, I am male, you are female, this credit goes with the on the shoulder of cholesterol. So even if you don't take even a single molecule of cholesterol every day or years together, months together, you are not taking any cholesterol, no problem. Body will make the cholesterol from acetyl CoA, that is from carbohydrate. Because একটা মানুষ কখনো যতই অভুক্ত থাকুক, না খেয়ে থাকুক, যতই ডাইটিং করুক, সে কিন্তু কিছু না কিছু কোলেস্টেরল খাবে, কিছু না কিছু কার্বোহাইড্রেট খাবে। আর from that carbohydrate, body by its own mechanism can make the cholesterol through acetyl CoA and can make the cholesterol based different functional biomolecules, right, like steroid hormone. So তুমি কোলেস্টেরল না খাও, কোনো আমার আসে যায় না। যে ব্যক্তিটি কোলেস্টেরল কখনোই খায় না, তার শরীরে অনেক কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। একটা গরিব মানুষ কোনোদিন কোলেস্টেরল খায় না, কিন্তু তার কি সেক্স হরমোনের কোনো অভাব পড়ছে? তার বডিতে কি কোলেস্টেরলের কোনোদিন অভাব পড়বে? একটা গরিব মানুষ একদম রিক্সা চালক, জীবনে কোনোদিন কোলেস্টেরল খায় না, তার ঘরেও তো 10টা 5টা 12টা 15টা করে বাচ্চা দেখতে পাবা তুমি। তার কি সেক্স পাওয়ার কমে গেছে? সেক্স হরমোন কমে গেছে? তার বডিতে কি কোলেস্টেরল ডেফিসিয়েন্সি আছে? নো। হাউ কাম? ইট ইজ ডিউ টু কার্বোহাইড্রেট। কারণ এই গরিব লোকটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ঠিকই খায়, এবং আমার বডি ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, ফ্রম গ্লুকোজ, easily they will make the cholesterol. So the site of the cholesterol synthesis is liver, intestine, skin, adrenal cortex, gonads, placenta, neural tissue. এই কথাগুলো মনে রাখবা। Cytoplasm compartment, nature, anabolic, rate limiting enzyme is the HMG CoA reductase. ভীষণ important একটা enzyme, don't forget this. Hormonal control, insulin and thyroxine stimulate and glucagon inhibit this particular rate limiting enzyme. So insulin, thyroxine stimulate this enzyme to produce the cholesterol, glucagon inhibit. দেখো cholesterol থেকে আমরা we are getting the cholesterol from acetyl CoA. This is the very simple view. 18টা cholesterol মিলে acetyl CoA মিলে আমার একটা cholesterol তৈরি করে। এক একটা acetyl CoA তে দুইটা করে কার্বন। 18টা acetyl CoA মানে 36 কার্বন, আর আমার কোলেস্টেরলের কার্বন সংখ্যা 27. So when 18 acetyl CoA participate to make a cholesterol through a series of steps, 9 carbon waste out as carbon dioxide, and ultimately 27 cholesterol you will get. And the rate limiting enzyme is HMG CoA reductase. So in fasting condition, this cholesterol synthesis decreases, and in oil fed condition, cholesterol synthesis increases. তুমি তোমার বডির কোলেস্টেরলটাকে কন্ট্রোল করতে চাও, তাহলে তোমাকে বেশি বেশি ফাস্টিং এ থাকতে হবে, তাহলে কোলেস্টেরল কমে যাবে।
আমরা যে সমস্ত ড্রাগ খাই টু রিডিউস দ্য প্লাজমা কোলেস্টেরল, মানে সবচেয়ে বেশি সেল হয় নাওয়াডেজ যে ড্রাগ, সেটা হলো কোলেস্টেরল লোয়ারিং ড্রাগ, স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগ, সিম্বাস্টেটিন, লসুবাস্টেটিন, এটসেট্রা এটসেট্রা। How they work? All statin groups of drug simply inhibit the HMG-CoA reductase, that is rate limiting enzyme of cholesterol synthesis. And that's the mechanism of the statin group of drugs, how this statin group of drug reduces the plasma cholesterol. So don't forget this HMG-CoA reductase. All drugs, statin and other groups of drug who decrease the cholesterol, they are actually HMG-CoA reductase inhibitor. এগুলা তোমার প্লাজমা কোলেস্টেরল লেভেল বেড়ে যায় কখন? কোলেস্টেরল রিচ ফুড খাও, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খাও, স্ট্রেসফুল লাইফ, সেডেন্টারি লাইফ এটসেট্রা। তো এগুলা তো তুমি জানো কম বেশি। মেটাবলিক ফেট অফ কোলেস্টেরল বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন তৈরি করতে লাগবে, স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করতে লাগবে, বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট তৈরি করতে লাগবে, ভিটামিন ডি তৈরি করতে লাগবে। এতগুলা ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ কোলেস্টেরল। সো ক্যান ইউ ইগনোর দ্য কোলেস্টেরল? Can you ignore? Impossible. Impossible. You cannot ignore the cholesterol. তুমি কখনো কোলেস্টেরলকে গালিগালাজ করা উচিত না, কোলেস্টেরল সম্পর্কে কোনো নেগেটিভ অ্যাটিটিউড নেওয়া উচিত না, বিকজ এই যে ভাই, তো যে তোমাকে এত ভালো ভালো উপকারিতা দিচ্ছে, এত ভালো ভালো কাজ করে দিচ্ছে, যদি তুমি কোলেস্টেরল সম্পর্কে একটু আনরুলি হয়ে যাও, সো to keep the cholesterol control, you will get the benefit of all four functions. You will get the vitamin D, you will get the bile acid bile salt, you will get the steroid hormone, and you will get the আমরা বারবার ফিশ অয়েল খেতে বলি, বিকজ ফিশ অয়েল কন্টেন polyunsaturated fatty acid, essential fatty acid, particular somehow keep the cholesterol low, somehow keep the মানে atherosclerotic mechanism low, less active. So it increases the cholesterol excretion by converting cholesterol into bile acid and facilitating the bile acid excretion through the biliary route. So these polyunsaturated fatty acid contain this fish oil level protective. Now bile acid, it is produced primary. There are two types of bile acid, primary bile and কেন ডিঅক্সি না, এবং কোথা থেকে হয় মনে রাখবা, অ্যাসিড, ডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড এন্ড লিথোকলিক অ্যাসিড। একটা কথা এখানে তৈরি হয় ইনটু দ্য লিভার, সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড তৈরি হবে intestine by you will get the secondary bile acid. It's called the bile acid, primary and secondary bile acid. এটা মনে রাখবা। সুতরাং bile acid সেকেন্ডারি দুটো, প্রাইমারি কোথায় হয়? লিভারে, সেকেন্ডারিটা কোথায় হয়? ইন্টেস্টাইন। প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড কোথা থেকে তৈরি হয়? ফ্রম অ্যাসিড, ফ্রম কোলেস্টেরল। সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড কোথা থেকে তৈরি হয়? ফ্রম প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড। এই কয়েকটা ইনফরমেশন conjugates with glycine or taurine. Glycine is an amino acid, taurine the mix salt with the either sodium or potassium. Conjugate করবে কার সাথে? either the
কিছু শোনা যাচ্ছে না না। স্যার মিউটেড হয়ে গেছে, স্যার মিউটেড হয়ে গেছে, এর জন্য শোনা যাচ্ছে না। স্যারকে একটু আনমিউট করে দেন। স্যার মিউটেড হয়ে আছে, আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। এখনো তো উনি তো শেষই করে ফেলতেছেন। কি আশ্চর্য। স্যার, স্যার, সবাই চিল্লাইতে পারি আমি। স্যার, স্যার আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না স্যার। স্যার লাভ নাই স্যার। স্যারের সাথে যিনি থাকেন উনি কোথায়? উনি তো একটু আনমিউটেড করে দিলেই পারেন। স্যার আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আশেপাশেও কি কেউ নাই? কেউ শুনছে না? আপনারা কেউ একজন ফোন করে জানান। স্যার তো অলমোস্ট শেষ করে ফেলছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তো স্যার, পড়িয়ে যাচ্ছে। গতকালও এরকম ছিল ক্লাস। এটা তো স্যার ওই যে আনমিউটেড করে দিলেই স্যারের ইয়াটা হয়ে যেত আর কি। আসলে প্রবলেমটা জানানো উচিত, স্যারকে সরাসরি ইনফর্ম করলে সবচেয়ে বেস্ট হয়। স্যারের সাথে কারো, স্যারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার কারোর কাছে থাকলে স্যারকে একটু থাকলে ইনফর্ম। সরাসরি এটাই ভালো, কারণ হ্যাঁ, ওয়ার্কশপ 3 দিনের, এটা স্যারকে সরাসরি ইনফর্ম করা উচিত। জেনেসিসের লোক ইনফর্ম করলে ওরা এটা আজকে শুনবে, কালকে আবার বের করে ফেলবে কাল থেকে। স্যারকে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করা উচিত। আই হোপ স্যার শুনবে এটা। কারণ কালকেও ক্লাস কিন্তু ঠিক মতো শোনা যায়নি, আজকেও সেম স্যারকে জিনিস ইনফর্ম হচ্ছে। করতে হবে যে স্যারের ক্লাসগুলো আসলে এরকম ঝামেলা করা হচ্ছে, কারণ স্যার তো ক্লাস নিচ্ছে আর কন্ট্যাক্ট ইভেন করবে তো স্যার মনে ওরা। হয় জানিও না। জেনেসিস স্যার জিনিসটা জানেও না। হ্যাঁ, এটা স্যারকে সরাসরি ইনফর্ম করা উচিত। আই হোপ স্যার এটা তাহলে ই করবে।
হোস্ট কে এখানে? পার্টিসিপেন্টস দেখো, পার্টিসিপেন্ট। জানো ওহো Get স্যার পড়াই যাচ্ছে leukotrienes আমার and আফসোস লাগছে। lipoxin. হয়েছে হয়েছে Simply এই আমি দুটো স্যার কথা মনে রাখবা। এগুলোর উপর পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। So rate limiting enzyme for eicosanoid synthesis is phospholipase A2, না which is utilized to catalyze to split out the arachidonic acid from membrane phospholipid and then cyclooxygenase and then lipoxygenase. এই ছবিটা যেন ভুল না হয়, ডিটেল স্টেপস আমার প্রয়োজন নাই, তুমি খালি মনে রাখবা ফসফোলাইপেজ A2 কি করে, আর সাইক্লোঅক্সিজেনেজ দিয়ে কি তৈরি হয়, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, প্রোস্টাসাইক্লিন এন্ড থ্রম্বক্সিন। লাইপোঅক্সিজেনেজ দিয়ে কি তৈরি হয়, লিউকোট্রায়েন্স এন্ড লাইপক্সিন। সাইক্লোঅক্সিজেনেজ দিয়ে কি হয়, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, থ্রম্বক্সিন এন্ড প্রোস্টাসাইক্লিন। এতটুকু মনে রাখবা। এখন how you can inhibit the eicosanoid synthesis? By steroid, by aspirin, by NSAID drug. কে কোথায় কাজ করে এইটা যেন ভুল না হয়। স্টেরয়েড কাজ করবে কোথায়, বাই ইনহিবিটিং দ্য ফসফোলাইপেজ A2 রেট লিমিটিং এনজাইম। অ্যাসপিরিন কাজ করবে কিভাবে, বাই ইনহিবিটিং সাইক্লোঅক্সিজেনেজ। NSAID কাজ করবে কিভাবে, বাই ইনহিবিটিং দ্য সাইক্লোঅক্সিজেনেজ। দ্যাটস অল। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের কি ফাংশন আমি এগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, আশা করি তোমরা এগুলো জানো, না জানলে পড়ে নিবা, একদম মুখস্থ করে ফেলবা, বিকজ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো থেকে তুমি কোশ্চেন পাবা, কোশ্চেন পাবাই পাবা। এই জিনিসটা মনে রাখবা, এইখান থেকে তুমি এভরি অল্টারনেট ইয়ারে প্রশ্ন চলে আসছে। প্রোস্টাসাইক্লিন দ্যাট ইজ PGI2 ভার্সাস থ্রম্বক্সিন, এই যে কম্পারিজনটা তোমাকে আমি কম্পাইল করে দিয়েছি, এইটা মনে রাখবা। সিনথেসিস হয় কোথায়, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সরি প্রোস্টাসাইক্লিন, এই নেট প্রবলেম হচ্ছে না স্যার, আমরা মাঝে কিছু শুনি নাই, অনেকক্ষণ আমরা কিছু শুনতে পাইনি স্যার। একটু নেট প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক করতেছি। 15-20 মিনিট স্যার কিছু শুনতে পাইনি স্যার। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা এই জিনিসটা মনে রাখবা, প্রোস্টাসাইক্লিন এন্ড থ্রম্বক্সিন কোথায় তৈরি হয়, প্রোস্টাসাইক্লিন হবে এন্ডোথেলিয়ামে, থ্রম্বক্সিন হবে ইন প্লেটলেট। প্লেটলেট এগ্রিগেশন ইনহিবিট করবে প্রোস্টাসাইক্লিন, স্টিমুলেট করবে থ্রম্বক্সিন। থ্রম্বাস ফরমেশন ইনহিবিট করবে প্রোস্টাসাইক্লিন, স্টিমুলেট করবে থ্রম্বক্সিন। ব্লাড ভেসেলের উপর কি রুল, ভ্যাসোডাইলেটরি ইফেক্ট হবে প্রোস্টাসাইক্লিন, বাট থ্রম্বক্সিন উইল কজ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। Effect on blood pressure, obviously prostacyclin will decrease the blood pressure and thromboxane will increase the blood pressure. Effect on smooth muscle, relaxation in case of prostacyclin and contraction in case of thromboxane. Effect on coronary artery, dilatation by prostacyclin PGI2 and thromboxane constrict. এই জিনিসটা আল্লাহর রাস্তে যেন একবারে মাথার মধ্যে থাকে, কারণ এখান থেকে তুমি এভরি অল্টারনেট ইয়ারে ইউ উইল গেট কোশ্চেন। এই ইকুসানয়েড, প্রোস্টাসাইক্লিন, থ্রম্বক্সিন এন্ড আদার রিলেটেড জিনিস, এটা মনে রাখবা। ওকে, লিউকোট্রায়েন এটার ফাংশন কি, ইট রেগুলেটস দ্য ইনফ্লামেশন, হাইপার সেন্সিটিভিটি এন্ড অ্যানাফাইল্যাক্সিস, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন,
smooth muscle contraction like bronchospasm, increased vascular permeability and chemotaxis. এই জিনিসগুলো আমি সাজিয়ে দিছি, গুছিয়ে দিছি, তুমি এগুলা মনে রাখবা, মুখস্থ করবা। আমার ধারণা যে আমাদের ঢাকা শহরে অন্তত আমি জানি যে এভরি অল্টারনেট পিপল উই টেক মন্টিলোকাস্ট, বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় বাজারে, আমি নিজেও খাই। এটা আসলে কি? এটা কিন্তু লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, মনে রাখো এটা লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। এই যে মন্টিলোকাস্ট আমরা খাই, কিভাবে কাজ করে? বাই রিডিউসিং দ্য সিনথেসিস অফ লিউকোট্রাইনস। তাতে করে কি হবে? তোমার এই অ্যানাফাইলেক্স, ইনফ্লামেটরি, হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন কম হবে। এটা তো সবাই খায়। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 ফাংশন কি? এগুলো বই থেকে আছে, দেখে নিবা। F2 ফাংশন কি? And finally come to the alcohol metabolism. খুবই সংক্ষেপে বলে দিই, অ্যালকোহল যদি কেউ খায়, how it will be metabolized? It will be oxidized by dehydrogenation process. এই যে তাকাও আমার ইয়ার দিকে, ছবিটার দিকে, এই যে ইথানল প্রথমে অক্সিডাইজ হচ্ছে, ডিহাইড্রোজেনেশন হচ্ছে, NAD হাইড্রোজেন টেক আপ করলো, বানাইলো কি? অ্যাসিটালডিহাইড। It is again dehydrogenated, hydrogen will be taken up by NAD, it will produce the acetyl-CoA. Now this acetyl-CoA will go to the TCA cycle for oxidation. You know, this alcohol is a something from which you can get the energy. Alcohol কিন্তু এনার্জি ভ্যালু ভালো, বেশ ভালো। It is equivalent to the energy value of the কি বলে তোমার ফ্যাট। সুতরাং if somebody wants to take alcohol as a metabolic fuel, you can take, but it has got so many side effects, and that is why it is not recommended as a metabolic fuel. So don't take it as a metabolic fuel, forget. তবে এইখান থেকে একটা কথা, তোমার একটা লেসন তোমাকে আমি দিতে চাচ্ছি। So if you take alcohol, if somebody take alcohol, it will be oxidized within the body by dehydrogenation process, and during that dehydrogenation process NAD will take up the hydrogen, NADH will be formed. That means reduced NAD will be produced, and finally final product will be the acetyl-CoA, and that acetyl-CoA will go to the TCA cycle to give you the energy. তার মানে একটা সামারি ইনফরমেশন এখান থেকে তুমি নিয়ে নাও, সেটা হলো হিউজ প্রোডাকশন অফ রিডিউসড NAD, হিউজ প্রোডাকশন অফ দি রিডিউসড NAD। এবার আমি দেখব আমার এই NADH এর ইফেক্ট কি অন মাই মেটাবলিক প্রসেস। কাম টু দ্য মেটাবলিক ইফেক্টস অফ ক্রনিক অ্যালকোহলিজম। আমার যদি NADH প্রোডাকশন বেশি হয় তাহলে কি হবে? আমি খুব ডিটেলস মেকানিজমে না গিয়ে সোজা একটা কথা বলি। তোমাকে বলেছিলাম যে গ্লুকোনিওজেনেসিসের মানে মূল সাবস্ট্রেট মানে কি বলে, মূল কি বলে, প্রোডাক্টটা কি? প্রোডাক্ট মানে কি? প্রোডাক্ট বলবো না, যে কি এলিমেন্টটা কি, কি কম্পাউন্ডটা কি, এবং মূল কম্পাউন্ডটা কি, সেটা আমি বলেছিলাম যে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তুমি কি গ্লিসারল থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস করবা? তোমাকে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয়ে যেতে হবে। তুমি কি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি করবা? তোমাকে মানে কি বলে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয়ে যেতে হবে। এখন দেখো অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে ম্যালেটের সম্পর্কটা কেমন। দেখো ম্যালেট ইজ অক্সিডাইজড টু অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ওকে। পাইরুভেটের সাথে ল্যাকটেটের সম্পর্কটা কি? পাইরুভেট ইজ রিডিউসড টু ল্যাকটিক অ্যাসিড। খেয়াল করো পাইরুভেট কি করবে? NADH এর কাছ থেকে দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে নিবে, নিয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড হয়ে যাবে। অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড কি করবে? NADH এর কাছ থেকে দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে এসে ম্যালেট হয়ে যাবে। তুমি কিন্তু ক্রনিক অ্যালকোহলিক, তোমার বডিতে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ NADH তৈরি হয়ে গেছে, রিডিউসড NAD তৈরি হয়ে গেছে। এই রিডিউসড NAD মানে NADH কি করবে? পাইরুভেটকে ফোর্স করবে to be converted to lactate. Oxaloacetic acid ke force korbe to be converted to malate. So this pyruvate, this oxaloacetic acid will not get any scope to be converted to glucose through the gluconeogenetic pathway. So our final kotha holo, there will be huge production of the lactate and there will be suppression of the gluconeogenesis as a result of the excessive production of the reduced NAD from oxidation of the alcohol. তাহলে আমার শেষ কথা,
তুমি অ্যালকোহল খাবা, alcohol will be oxidized. It will produce huge amount of the NADH, and this NADH will cause lactic acidosis because of the excessive conversion of pyruvate to lactate. This NADH will suppress the gluconeogenetic process because of the conversion of the oxaloacetic acid to malate, and because of that oxaloacetic acid will not get the scope to be converted to glucose. So there is lactic acidosis and there is suppression of gluconeogenesis. যদি গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড হয়ে যায় তাহলে কি হবে? আমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে। যদি বেশি বেশি ল্যাকটেট তৈরি হয় আমার কি হবে? ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেলে তারপরে কি হবে? আবার ইনসুলিন সিক্রেশন কি হবে? কমে যাবে বিকজ অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া। আর যেই না আমার ইনসুলিন সিক্রেশন কমে গেল, আমার অ্যাডিপোস টিস্যুর হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ উইল বি অ্যাক্টিভেটেড, and there will be huge lipolysis in adipose tissue, and there will be huge production of the free fatty acid, and that huge free fatty acid will go to the beta oxidation and will produce huge acetyl-CoA. Again, because of the deficiency of insulin, TCA cycle activity will be suppressed, কারণ সেলের ভিতরে গ্লুকোজ কম ঢুকবে, গ্লুকোজ অক্সিডেশন কম হবে, পাইরুভেট প্রোডাকশন কম হবে, অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রোডাকশন কম হবে, টিসিএ সাইকেলের ক্যাটালিস্ট হলো আমার অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সেইটা কম হবে। শুধু টিসিএ সাইকেল সাপ্রেসড, আবার এদিক দিয়া অ্যাডিপোস টিস্যু থেকে বেশি বেশি ফ্যাটি অ্যাসিড আসছে, বেশি বেশি অ্যাসিটাইল-CoA হচ্ছে। সুতরাং এই অ্যাসিটাইল-CoA টিসিএ সাইকেলে অক্সিডাইজড হইতে পারবে না। অতএব TCA acetyl-CoA will accumulate into the blood and they will divert it towards the ketone body synthesis. So ultimately there will be ketosis. Okay, and because of the hectic lipolysis in adipose tissue, and because of this hectic lipolysis there will be hectic production of the free fatty acid, and this free fatty acid will go to the liver, and liver is supposed to oxidize these fatty acid, but the rate of fatty acid entry into the liver will be much higher than the rate of fatty acid oxidation by the liver. As a result, there will be accumulation of fatty acid within the liver cell. এইবার লিভার কি করবে? এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর সাথে গ্লিসারলকে বাইন্ড করে সে ফ্যাট তৈরি করে তাকে স্টোর করবে। তার মানে there is a chances of huge storage of fat into the liver cell. আর এই ফ্যাট যদি লিভার সেলে জমতে থাকে তাহলে একদিন তোমার হয়ে যাবে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। তাহলে আমার কেন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে বুঝেছো, কেন ল্যাকটিক অ্যাসিডিস হবে বুঝেছো, কেন কিটোসিস হবে বুঝেছো, কেন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার হবে সেটাও তুমি বুঝলা। হাইপার ইউরেসিমিয়া এন্ড গাউট হয় যাদের ক্রনিক অ্যালকোহলিক পিপল, কারণ ইন ক্রনিক অ্যালকোহলিক্স there are huge production of the lactic acid, and this lactic acid is usually excreted through the urine. So from blood lactic acid will be excreted into the renal tubule by the renal tubular cell. Unfortunately, renal tubular cell utilize the same transport mechanism as with uric acid. মানে ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিট করার জন্য রেনাল টিউবুল যে ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম ইউজ করে, সিমিলার ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম ইউজ করে ফর ল্যাকটিক অ্যাসিড এক্সক্রিশন। সো দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন বিটুইন ল্যাকটিক অ্যাসিড এন্ড ইউরিক অ্যাসিড টু ইউটিলাইজ দ্যাট পার্টিকুলার ট্রান্সপোর্ট প্রসেস অফ রেনাল টিউবুল টু বি এক্সক্রিটেড থ্রু দি ইউরিন। আর এই কম্পিটিশনে আমার ইউরিক অ্যাসিড হাইরা যায়, আমার ল্যাকটিক অ্যাসিড জিতে যায়, কারণ ল্যাকটিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে অনেক হাই ইন কম্পারিজন টু ইউরিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিড কি করবে? ইউরিক অ্যাসিডকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে, বলবে যে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আজ থেকে আমি ব্যবহার করব, মাস্তানি, সব জায়গায় মাস্তানি। সো ল্যাকটিক অ্যাসিড উইল বি এক্সক্রিটেড, ইউরিক অ্যাসিড উইল নট বি এক্সক্রিটেড। সো ইউরিক অ্যাসিড উইল অ্যাকুমুলেট ইনটু দ্য ব্লাড, দেয়ার উইল বি হাইপারইউরেসিমিয়া and that will ultimately cause gout. So these are the metabolic consequences of chronic alcoholism. Don't forget 5 consequences. Number 1, hypoglycemia. Number 2, lactic acidosis. Number 3, ketosis or ketoacidosis, whatever may be.
alcoholic fatty liver disease, and finally hyperuricemia. Okay. How there is non-alcoholic fatty liver disease? What are the causes of non-alcoholic fatty liver disease? Risk factor কি কি আছে মনে রাখবা? Diabetes mellitus, overweight and obesity, sedentary lifestyle, hypertension, age more than 45. এই কয়েকটা হলো রিস্ক ফ্যাক্টর অফ দি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। ওকে, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো, আমরা যদি কাউকে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারে, কিছু কিছু সোনোলজিস্ট আছে যাদের রিপোর্টের মধ্যে সব সময় একটা রিপোর্ট কমন, যে ফ্যাটি চেঞ্জেস ইন লিভার। দেখে বলে না দেখে বলে আল্লাহই জানে। তবে যাদের ডায়াবেটিস থাকে, যারা ওভারওয়েট এন্ড ওবেসিটি আছে, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, হাইপারটেনশন, এজ মোর দ্যান 45, দে হ্যাভ গট এভরি চান্স টু ডেভেলপ নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। কেমন করে হয় মেকানিজমটা সংক্ষেপে বলে দিই। এই প্রতিটা সেক্টর ক্ষেত্রে, other than diabetes mellitus, you will get the insulin resistance, and if you have diabetes, you will get the insulin deficiency. Insulin resistance আর deficiency এর মধ্যে পার্থক্য হলো, আমার ইনসুলিন নাই, এটা deficiency in diabetes, আর overweight, obesity, sedentary lifestyle, hypertension, age more than 45, insulin resistance, আমার বডিতে ইনসুলিন আছে কিন্তু কাজ করতে পারছে না। তো ইনসুলিন আছে বাট কাজ করে না, আর ইনসুলিন নাই, আমার কাছে তো দুইটা সেম ফ্রম ফাংশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে কি হলো, আলটিমেট কথা কি দাঁড়াইলো, যে দেয়ার ইজ অ্যাবসলিউট অর ফাংশনাল ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন ইন অল দিস কন্ডিশনস। তাহলে কি হবে, ওই একই মেকানিজম, ইনসুলিন কম, ইনসুলিন নাই, সো হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ উইল বি অ্যাক্টিভেটেড, hectic lipolysis in adipose tissue, huge exit of, that is efflux of free fatty acid, and they will go to the liver. Liver এত ফ্যাটি অ্যাসিডকে অক্সিডাইজ করতে পারবে না, তার এত ক্ষমতা নাই, এত বেশি বেশি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভারে ঢুকবে। তখন লিভার কি করবে, এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে স্টারিফাইড করবে উইথ গ্লিসারল করে ফ্যাট বানাবে, আর সেই ফ্যাটটা আস্তে আস্তে জমা হবে। ইউজুয়ালি লিভার মানে supposed to excrete the fat from the liver in the form of VLDL, but again the rate of entry of fatty acid into the liver will be so high, the liver এত fat মানে in the form of VLDL সে বাইর করতে পারবে, লিভার থেকে এক্সক্রিট করতে পারবে না, so automatically fat will accumulate into the liver, and it will ultimately call non-alcoholic fatty liver disease. So final mechanism of alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic fatty liver disease is in fact insulin deficiency, absolute or functional deficiency, final mechanism. Okay, তাহলে গেল, এই তো মোটামুটি হয়ে গেল আমার লিপিড মেটাবলিজম শেষ। তোমরা আমার সাথে থাকো, আমি স্লাইডটা শুধু চেঞ্জ করব। পরেরটা দাও। बहुत हंगामा তোমার স্লাইড চেঞ্জ করে। এটা আধা ঘন্টা শেষ করে তারপর আমরা ওটাকে চলে যাই, হাফ এন আওয়ার লাগবে জাস্ট। আসো আমরা এখন একটু লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম নিয়ে কথা বলবো। যেটুকু তোমার জন্য দরকার পরীক্ষায় শুধু ওইটুকু আমি অ্যাড্রেস করব, বাকিটুকু আমি অ্যাড্রেস করব না। স্লাইডটা থাকবে আরো কিছুদিন, আগামী 7 দিন 10 দিন, যারা ইন্টারেস্টেড তারা দেখে নিও। আমি শুধু ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করব যেগুলো তোমাকে জানতেই হবে। নাও কাম টু দা টাইপস অফ লিপিড বেসড অন পোলারিটি। পোলারিটি শব্দের অর্থ হলো মানে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু ওয়াটার। আমি যদি বলি ইউ আর এ ভেরি পোলার কম্পাউন্ড, তার মানে তুমি খুবই ওয়াটার সলিবল কম্পাউন্ড। আমি যদি বলি তুমি একটা নন পোলার এলিমেন্ট, তুমি কিন্তু ওয়াটার ইনসলিবল। এটাকে যদি তুমি জীবনের দৃষ্টিতে চিন্তা করো,
যে সবার সাথে মিশতে পারে, একদম মিশে গেল, এগুলো কিন্তু পোলার ক্যারেক্টার। আবার কিছু কিছু মানুষ দেখবা সবার সাথে মিশতে পারে না, কেমন আইসোলেটেড থাকে, এগুলো নন পোলার ক্যারেক্টার। নন পোলার মানে হাইড্রোফোবিক, পানি দেখলে তার বিরক্ত, ওয়াটার ইনসলিবল। কারা কারা? ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, কোলেস্টেরল এস্টার, পানি সহ্যই করতে পারে না। আর পোলার লিপিড কারা? তাদের পানির প্রতি কিছুটা অ্যাট্রাকশন আছে, পুরাটা না, কিছুটা, একদম তেলে বাগুনে জ্বলে ওঠে না পানি দেখলে। তারা কারা? তারা হলো এই যে ফসফোলিপিড, ফ্রি কোলেস্টেরল অ্যান্ড ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। তার মানে পোলার লিপিড যারা, তাদের লিমিটেড ডিগ্রি অফ অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু ওয়াটার আমরা দেখতে পাই। আর যেগুলো নন পোলার লিপিড একেবারে পানি সহ্যই করতে পারবে না, সেটা হলো টিজি অ্যান্ড কোলেস্টেরল এস্টার। এখন এই যে লিপিড গুলো আছে, এই লিপিড গুলো কি আমার ব্লাডের মধ্য দিয়ে ট্রান্সপোর্টেড হইতে হবে না? হবে, কারণ আমার ব্লাডের মানে আমার লিপিড গুলো, যে আমরা লিপিড খাই, খাওয়ার পরে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, এগুলো ব্লাডে যাচ্ছে। সুতরাং থ্রো ব্লাড দিস লিপিডস আর ট্রান্সপোর্টেড অ্যামং ডিফারেন্ট টিস্যুস। তো আমার এই লিপিড গুলো ব্লাডের মধ্য দিয়ে, ব্লাডে তো পানি, এই প্লাজমা দিয়ে, পানি দিয়ে কি করে যাবে? এই জিনিসটাই হলো চালাকি লিপিডের আর কি। আমি তো বলি ফ্রম মেটাবলিক পয়েন্ট অফ ভিউ, লিপিড ইজ এ ভেরি ক্লেভার এলিমেন্ট in comparison to carbohydrate and protein. Very clever, very clever. লিপিডের প্রতি ওয়াটারের কোনো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি নাই, ওয়াটার লিপিডকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু সেই ওয়াটারকে আমার লিপিড এমন ভাবে হিপনোটাইজ করে, এমন ভাবে এক্সপ্লয়েট করে যে এই পানির মধ্য দিয়ে, এই প্লাজমা ওয়াটারের মধ্য দিয়ে আমার এই লিপিডগুলো নির্বিঘ্নে এক টিস্যু থেকে আরেক টিস্যুর কাছে চলে যায়। তোমার ওয়াটার টেরও পাবে না, বুঝতেও পারবে না যে এই পানির মধ্য দিয়ে তার চরম শত্রু ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, তার পানির চরম শত্রু কোলেস্টেরল এস্টার চলে যাচ্ছে, বুঝতেই পারবে না। সেইটা কেমন করে হয়? সেটি হলো তোমার লাইপোপ্রোটিন কমপ্লেক্স। সো দিস লাইপোপ্রোটিন ইজ এ মিক্সচার অফ প্রোটিন অ্যান্ড লিপিড। আর লাইপোপ্রোটিনে যে প্রোটিনটা থাকে, সেই প্রোটিনটার নাম হলো অ্যাপোপ্রোটিন অথবা বলে অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন। কেমন করে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয় তুমি তাকাও। লাইপোপ্রোটিনের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে? 5টা জিনিস থাকে, ডোন্ট ফরগেট। 4টা যেন মনে না করো, 5টার 5টাই মনে রাখবা। 1 ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, কোলেস্টেরল এস্টার, ফ্রি কোলেস্টেরল এফসি, ফসফোলিপিড, অ্যাপোপ্রোটিন। এই 5টা কম্পোনেন্টের মধ্যে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল আর কোলেস্টেরল এস্টার হলো হাইলি হাইড্রোফোবিক। ওয়াটার যদি একবার টের পায়, তাকে তার মানে ওয়াটার তার বাড়ির আঙ্গিনা দিয়ে এই টিজিকে আর কোলেস্টেরল এস্টারকে যেতেই দিবে না। কিন্তু ফ্রি কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড এন্ড অ্যাপোপ্রোটিন, দে হ্যাভ গট সাম ডিগ্রি অফ অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু দ্য ওয়াটার। কিছুটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে। আমার ফ্রি কোলেস্টেরল যদি পানিকে বলে, প্লাজমাকে বলে, ভাই আমি একটু যাব অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে, আমি একটু লিভারের দিকে যাব, তোমার প্লাজমা ওয়াটার কিন্তু তাকে অ্যালাউ করবে, যদিও সে অতটা সলিবল না টু দা ওয়াটার, বাট অ্যালাউ করবে, কারণ কিছুটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে, কিছুটা হাইড্রোফিলিক ক্যারেক্টার আছে। সেম উইথ ফসফোলিপিড, সেম উইথ প্রোটিন। প্রোটিন যদি বলে আমি একটু যেতে চাই এখান থেকে ওইখানে, প্লাজমা ওয়াটার উইল নট ডিনাই। কিন্তু টিজি কে প্লাজমা ওয়াটার অ্যালাউ করবে না, কোলেস্টেরল এস্টার কে প্লাজমা ওয়াটার অ্যালাউ করবে না। এখন টিজি কি করবে, কোলেস্টেরল এস্টার কি করবে? এই একটা মেকানিজম করে। কি মেকানিজম? লাইপোপ্রোটিন কেমন মানে করে একটা গোল্লা বানায়, সবাই মিলে একটা গোল্লা তৈরি করে, এবং চালাককে টিএজি আর কোলেস্টেরল এস্টার বলে কি, আমরা দুইজন গোল্লার একদম সেন্টারে থাকবো, তার বাহিরে মিডল একটা লেয়ার করে কে? ফসফোলিপিড, ফ্রি কোলেস্টেরল, আর সব বাহিরে থাকে কে? অ্যাপোপ্রোটিন। কেন বাহিরে ফসফোলিপিড, ফ্রি কোলেস্টেরল, অ্যাপোপ্রোটিন থাকে? টিজি আর কোলেস্টেরল এস্টার বলে যে তোমাদেরকে তো প্লাজমা ওয়াটার যদি দেখে শত্রু মনে করবে না, তোমাদেরকে মনে করবে মিত্র। আর আমাকে, দ্যাট ইজ টিএজি আর কোলেস্টেরল এস্টার, আমাদেরকে দেখলে তো প্লাজমা ওয়াটার উইল নট অ্যালাউ আস। সো আমরা ভিতরে থাকি, একদম সেন্টার পয়েন্ট, আমাকে দেখতেই পাবে না, প্লাজমা ওয়াটার আমাকে দেখতেই পাবে না।
আর তোমরা বাহিরে থাকো। এই তো 3টা লেয়ার হয়ে গেল। আর এই 3টা লেয়ারটা হলো এরকম, দেখাও এই যে সেন্টার করে কি আছে কোলেস্টেরল এস্টার ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, মাঝের করে কি আছে ফসফোলিপিড এন্ড ফ্রি কোলেস্টেরল, আর উপরে কি আছে এই যে প্রোটিন। সো মোস্ট হাইড্রোফোবিক কোর, মোস্ট ওয়াটার হিটিং কোর ইজ wrapped by হাইড্রোফিলিক কোটিং। এরকম একটা গোল্লা যদি প্লাজমার মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে তোমার বেকুব প্লাজমা ওয়াটার কি মনে করবে, কি যায়? প্লাজমা ওয়াটার মনে করবে যে এই তো প্রোটিন যাচ্ছে আর কিছু ফসফোলিপিড যাচ্ছে, এরা তো মোটামুটি অতটা খারাপ না, ভালোই, যাও, এই তো যাইতে দিল। কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু প্লাজমা ওয়াটারের চরম শত্রু চলে যাচ্ছে। প্লাজমা ওয়াটার বুঝতেই পারলো না। এন্ড দিস ইজ দ্য পারপাস অফ লাইপোপ্রোটিন ফরমেশন। এইটাই পারপাস লাইপোপ্রোটিন ফরমেশন। কিছুদিন আগে তোমার এই যে রিজেন্ট হাসপাতালের ওই যে মানে কি বলে স্টুপিডটা, কি জানি নাম তার, শাহেদ, ও যে ধরা পড়লো সাতক্ষীরায়, পত্রপত্রিকা রিপোর্ট অনুযায়ী বলতেছে কি যে সে বুরকা পরে নদী পার হইতেছিল। আচ্ছা বলো তো, ওইখানে যদি র্যাব পুলিশ না থাকতো তাহলে এলাকার সাধারণ জনগণ কি ভাবতো? যে একটা ধার্মিক মহিলা যাচ্ছে, নদী পার হচ্ছে, ওকে তাকে যাইতে দাও, তাই তো ভাবতো, তাই তো হয়তো আমার জেনারেল মাস পিপলের পারসেপশন। অথচ এই যে বুরকার আবরণে চলে গেল কে? একটা চরম ক্রিমিনাল। তুমি এই চরম ক্রিমিনালটা মনে করো টিএজি আর কোলেস্টেরল এস্টার, আর এই বুরকাটাকে মনে করো অ্যাপোপ্রোটিন, ফসফোলিপিড এন্ড ফ্রি কোলেস্টেরল। সো দিস ইজ দ্য পারপাস অফ লাইপোপ্রোটিন ফরমেশন। এখন আসো কি কি লাইপোপ্রোটিন আছে, এগুলা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবা এগুলা। কাইলোমাইক্রন, ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন এন্ড হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন। ওকে, কোথায় তৈরি হয় একদম মুখস্থ করে ফেলবা। কাইলোমাইক্রন ইন্টেস্টাইন, VLDL লিভার, LDL ইন ব্লাড ইন সার্কুলেশন, HDL ইন লিভার। স্পেশালিটি দেখো, তোমার এই ডিজায়ার্ড লেভেল যেটা আমার ডান পাশে ডিজায়ার্ড লেভেল, এটা মনে রাখার দরকার নেই। স্পেশালিটি দেখো, কাইলোমাইক্রন TG রিচ, VLDL TG রিচ, LDL কোলেস্টেরল রিচ, HDL কোলেস্টেরল রিচ। এবার তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় TG রিচ লাইপোপ্রোটিন কারা কারা, উত্তর দিবা কাইলোমাইক্রন এন্ড VLDL। এবার যদি প্রশ্নটা আরেকটু অগ্রসর হয়, যদি বলে যে এই দুইটার মধ্যে আবার টিজি কার কাছে বেশি, তুমি উত্তর দিবা কাইলোমাইক্রন। তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কোলেস্টেরল রিচ লাইপোপ্রোটিন কারা কারা, উত্তর দিবা LDL এন্ড HDL। এবার যদি আরেকটা প্রশ্ন করে ওকে এই দুইটার মধ্যে LDL এবং HDL কার মধ্যে কোলেস্টেরল সবচেয়ে বেশি, বলবা যে HDL। সো হাইয়েস্ট TG containing lipoprotein is chylomicron and highest cholesterol containing lipoprotein is LDL। এই কথাগুলো যেন মনে থাকে, এইগুলোই পরীক্ষায় তুমি পাবা। এই যে দেখো, এবার সামান্য খালি একটুখানি পার্সেন্টেজটা যে কথাটা আমি বলে ফেলছি এইটাই তোমাকে এখানে দেখালাম এই টেবিলে। কাইলোমাইক্রন লিপিড 98%, VLDL 92%, LDL 80%, HDL 50%। আর কাইলোমাইক্রনে প্রোটিন সবচেয়ে কম আর HDL এ প্রোটিন সবচেয়ে বেশি। মনে রাখবা যতই প্রোটিন বাড়বে আর লিপিড কমবে ততই সাইজ হবে ছোট, ডেনসিটি হবে বেশি। এই নামগুলো মনে রাখবা। VLDL এর আরেক নাম প্রি বিটা লাইপোপ্রোটিন, LDL এর আরেক নাম বিটা লাইপোপ্রোটিন, HDL এর আরেক নাম আলফা লাইপোপ্রোটিন। তাহলে কথাটা কি বলেছিলাম, যতই প্রোটিন বাড়ছে, অ্যাপোপ্রোটিন বাড়ছে আর লিপিডের পরিমাণ কমছে, ততই সাইজ হবে ছোট, ডেনসিটি হবে বেশি। উল্টা দিকে চিন্তা করো, যতই তোমার প্রোটিন কম আর লিপিড বেশি, সাইজ বড়, ডেনসিটি কম। আর নিচের দিকে প্রোটিন বেশি, লিপিড কম, সাইজ ছোট, ডেনসিটি বেশি। সুতরাং দি মানে মোস্ট ডেন্স লাইপোপ্রোটিন হলো তোমার HDL, আর সবচেয়ে কম ডেন্স লাইপোপ্রোটিন হলো তোমার কাইলোমাইক্রন। এই কথাগুলো এখানে বলা হয়েছে। ওকে, ইনক্রিজিং প্রোটিন, ডিক্রিজিং লিপিড, লো সাইজ, ইনক্রিজ ডেন্সিটি।
সো দি largest chylomicron, sorry, largest lipoprotein হলো chylomicron and least dense lipoprotein হলো chylomicron. smallest lipoprotein হলো HDL and most dense lipoprotein হলো HDL. এই কথাগুলো মনে রাখবা। অ্যাপোপ্রোটিন কি কি আছে? অ্যাপো এ, অ্যাপো বি, অ্যাপো সি, অ্যাপো ই। কোথায় তৈরি হয়? এ কোথায়? লিভার ইন্টেস্টাইন। বি কোথায়? ইন্টেস্টাইন। B48 কোথায়? ইন্টেস্টাইন। B100 কোথায় তৈরি হয়? লিভারে। অ্যাপো সি লিভার। এই একটু আইডিয়া। তুমি সবচেয়ে বেশি মনে রাখবা কোনটা? অ্যাপো B48 কোথায় তৈরি হয়? ইন্টেস্টাইন। অ্যাপো B100 কোথায় তৈরি হয়? লিভার। এই দুটো যেন ভুল না হয়, এই দুটা পরীক্ষায় বেশি টাচ করে আর কি। এই যে দেখো কোন কোন লাইপোপ্রোটিনে কোন কোন অ্যাপোপ্রোটিন আছে, এটা যেন ভুল না হয়। আবারও বলছি, কাইলোমাইক্রনে কোন অ্যাপোপ্রোটিন? অ্যাপো B48। VLDL এ কোনটা? অ্যাপো B100। LDL এ কোনটা? অ্যাপো B100। HDL এ কোনটা? অ্যাপো A C E। এগুলো আমার HDL এ। অ্যাপোপ্রোটিনের ফাংশন কি অলরেডি কিছুটা আলোচনা করেছি, যে স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট অফ লাইপোপ্রোটিন। এবং অ্যাপোপ্রোটিন থাকাতে কি হয়েছে? লাইপোপ্রোটিনের কিছুটা হাইড্রোফিলিক ক্যারেক্টার ডেভেলপ করেছে, ওয়াটারের প্রতি কিছুটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ডেভেলপ করেছে, তাতে করে আমার ট্রান্সপোর্টেশন অফ লিপিড সহজ হয়েছে। আবার কিছু কিছু অ্যাপোপ্রোটিন অ্যাক্টস এজ এ কোফ্যাক্টর ফর দি এনজাইমস অফ লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবা, সেটা হলো লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজমের একটা ইম্পর্টেন্ট এনজাইম হলো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, LPL। দুইটা এনজাইম কন্ট্রাস্টিং, LPL লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, আরেকটা হলো হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ। হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ থাকে হলো অ্যাডিপোজ টিস্যুতে, আর লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ থাকে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামে অফ স্কেলেটাল মাসল, অ্যাডিপোজ টিস্যু, কার্ডিয়াক মাসল এটসেট্রা। আবারও বলছি, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ থাকবে অ্যাডিপোজ টিস্যুতে, আর সরি হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ ইন অ্যাডিপোজ টিস্যু, আর লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ থাকবে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াম। ইনসুলিনের সাথে এই দুইটার কি সম্পর্ক? হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ ইনসুলিন ইনহিবিট করে, বাট লাইপোপ্রোটিন লাইপেজকে ইনসুলিন স্টিমুলেট করে। ভুল করবো না এটা। ইনসুলিন লাইপোপ্রোটিন লাইপেজকে স্টিমুলেট করে, কিন্তু হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজকে ইনহিবিট করে। আর এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজের একটা কোফ্যাক্টর হলো ApoC2। শুধুই একটা কথা মনে রাখো, আর কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই। ApoC2 is the cofactor of lipoprotein lipase. Or this lipoprotein lipase is the enzyme actively needed for metabolism of chylomicron and VLDL. এই দুইটা, not HDL, not LDL। শুধুমাত্র কাইলোমাইক্রন, শুধুমাত্র VLDL কে মেটাবলাইজ করার জন্য আমার লাগে হলো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, আর তারই কোফ্যাক্টর হলো ApoC2। শুধু এইটুকু মেসেজ তুমি মনে রাখো, আর কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নাই, ঠিক আছে? এই যে দেখো, এটা আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, একদম মুখস্থ করে ফেলবো, যে কোন লাইপোপ্রোটিনের কতটুকু অ্যাথেরোজেনিক পটেনশিয়াল আছে। কাইলোমাইক্রনের অ্যাথেরোজেনিক পটেনশিয়াল 0। VLDL এর 1+। কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট, এটা কি জিনিস আমি একটু পরে আসতেছি, আপাতত মুখস্থ করো। কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট 3+ অ্যাথেরোজেনিসিটি। আইডিয়াল নাম হলো ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন, জিনিসটা কি একটু পরে বুঝতে পারবা। অথবা এটাকে বলে VLDL রেমনেন্ট। মনে রাখো, আইডিএল আর VLDL রেমনেন্ট এক কথা, করবা না কিন্তু। আইডিয়াল এন্ড VLDL রেমনেন্ট সেম। অ্যাথেরোজেনিক পটেনশিয়াল কেমন? 3+। LDL অ্যাথেরোজেনিক পটেনশিয়াল 4+। HDL নেগেটিভ, অ্যান্টি অ্যাথেরোজেনিক। ফর গড সেক, তুমি এই আমার এই টেবিলটা যেন একদম তোমার মাথায় থাকে, মুখস্থ করে ফেলবা, একদম মুখস্থ করে ফেলবা। এইগুলো থেকে তুমি প্রশ্ন পাবা, ঠিক আছে? তাহলে কাইলোমাইক্রন 0, অ্যান্টি অ্যাথেরোজেনিক HDL, বাকি সবাই অ্যাথেরোজেনিক। তার মধ্যে সবচেয়ে কম হলো VLDL,
আর সবচেয়ে বেশি হলো তোমার এলডিএল। Why HDL is anti-atherogenic? Because HDL is concerned with the reverse cholesterol transport. Reverse cholesterol transport এর বেসিক থিমটা কি? HDL করে কি পেরিফেরাল টিস্যু থেকে, আবারও বলছি, when you are talking about the metabolism, পেরিফেরাল টিস্যু মানে এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু, সেন্ট্রাল টিস্যু মানে লিভার। HDL কি করে? পেরিফেরাল টিস্যু থেকে কোলেস্টেরল এক্সট্রাক্ট করে, ঝাড়ুদারের মতো যেটা বলে HDL কে বলে কোলেস্টেরল স্ক্যাভেঞ্জার। মানে ঝাড়ুদার যেরকম রাস্তা পরিষ্কার করে, ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে, ঠিক একইভাবে আমার HDL করে কি পেরিফেরাল টিস্যু থেকে কোলেস্টেরল নিয়ে এসে লিভারে ছেড়ে দেয়। মানে পেরিফেরাল টিস্যু ইজ ক্লিনড আপ অফ কোলেস্টেরল বাই HDL। HDL এর দ্বারা পেরিফেরাল টিস্যু কোলেস্টেরল মুক্ত হয়, আর সেই কোলেস্টেরল কোথায় ডাম্পিং করে? লিভারে। আর লিভার সেই কোলেস্টেরল নিয়ে কি করবে? আইদার সেই কোলেস্টেরলকে অ্যাজ কোলেস্টেরল তোমার কি বলে বাইল দিয়ে, ফিকাল রুট দিয়ে এক্সক্রিট করবে, অথবা এই কোলেস্টেরলটাকে বাইল অ্যাসিডে কনভার্ট করবে, করে অ্যাজ বাইল অ্যাসিড ফিকাল রুট দিয়ে এক্সক্রিট করবে। এটাকে বলে রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট। কেন রিভার্স আমি একটু পরে বলবো। তো তাহলে কি হলো, HDL যদি এই কাজটি করে তাহলে আমার বডির কোলেস্টেরল কনসেন্ট্রেশন সব সময় লো থাকবে, আর লো থাকলে আমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস কম হবে। এই জন্য HDL কে মানে আদর করে ভালোবেসে অনেকে বলে গুড কোলেস্টেরল, গুড কোলেস্টেরল। And this HDL also has got an antioxidant enzyme. HDL এর গায়ে একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম আছে, নামটা হলো প্যারাঅক্সোনেজ। আর এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম কি করে? আমার LDL অক্সিডেশনকে প্রিভেন্ট করে, অক্সিডাইজড LDL তৈরিতে বাধা দেয়। মনে রাখবা, LDL যতটা না রেসপন্সিবল ফর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি রেসপন্সিবল হলো অক্সিডাইজড LDL। আর আমার এই LDL যখন ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, তখন LDLটা কিন্তু দেখতে শুনতে খুব সুন্দর। LDL এর মধ্যে অনেক কোলেস্টেরল থাকে, আর এই কোলেস্টেরল থাকার কারণে একটু কি বলে লাবণ্য চেহারা হয়, একটু ফেটি অয়েলি চেহারা হয়। আর এই অয়েলি চেহারার জন্য হচ্ছে কিন্তু একটা কিউট ফেস, তার খুবই অ্যাট্রাকটিভ ফেস। ব্লাডে যে সমস্ত অক্সিডেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্লাডের অক্সিডেন্টকে আমি বলি গেল সব বদমাইশ এলিমেন্ট। রাস্তাঘাটে যেগুলো ঘুরে বেড়ায় এরকম ব্যাড এলিমেন্ট, এগুলো হলো ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, আর সেগুলো হলো অক্সিডেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অক্সিডেন্ট, বদ ছেলেফেলের মতো আর কি, মানে বদ লোকের মতো। তো এরকম কিছু বদমাইশ এলিমেন্ট আছে ব্লাডে, অক্সিডেন্ট। এরা করে কি, যখন LDL দেখে তখনই তারে খোঁচায়, সুন্দর একটা মলিকিউল দেখতেছে, খুবই কিউট চেহারার একটা মলিকিউল দেখছে, তখন অক্সিডেন্ট তারে খোঁচায় তারে অক্সিডাইজড করে ফেলে এক সময়। এটাকে বলে অক্সিডাইজড LDL। যখন আমার LDLটা অক্সিডাইজড হয়ে যায়, তখন কিন্তু LDL তার নেটিভ চেহারা হারায়, তার যে অরিজিনাল রূপ লাবণ্য সব হারায়, সে কেমন জানি হয়ে যায়, তার চেহারা নষ্ট হয়ে যায়, তার কি বলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, তার বিউটি স্পট গুলো নষ্ট হয়ে যায়। তখনই দ্যাট অক্সিডাইজড LDL বিকাম এ ভেরি ভেরি টেস্টি ফুড ফর ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজ তখন অক্সিডাইজড LDL কে এনগালফ করে। এই কিন্তু শুরু হইলো তোমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস। সুতরাং টু ইনিশিয়েট দ্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস, তোমার নর্মাল LDL এর চেয়ে অক্সিডাইজড LDL বেশি মানে কি বলে ভূমিকা প্লে করছে। আর সেই অক্সিডাইজড LDL তৈরিতে বাধা কে দিচ্ছে? বাধা দিচ্ছে আমার এই যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম অফ HDL। সো অটোমেটিক্যালি HDL will act as an anti-atherogenic element. Another important cause is the HDL can stabilize the prostacyclin PGI2, এটাকে স্টেবিলাইজ করে রাখে, ফাংশনালি স্টেবিলাইজ করে। তাতে করে কি হলো, প্রস্টাসাইক্লিন যদি থাকে বডিতে ইন ফাংশনিং কন্ডিশন, তাহলে আমার প্লেটলেট এগ্রিগেশন হবে না, আমার থ্রম্বোসিস হবে না। এই তিনটা কারণে HDL is called anti-atherogenic. ওকে, এবার আসো সংক্ষেপে লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজমটা বলে ফেলি। কাইলোমাইক্রন মেটাবলিজম সেলিয়েন্ট ফিচারটা পড়বা, আর কিচ্ছু পড়তে হবে না, জাস্ট এইটুকু। অরিজিন কোথায়? ইন্টেস্টাইনে।
কম্পোজিশন কি টিজি আর ApoB48 এইটা কোথায় তৈরি হয় ইন্টেস্টাইনে কিভাবে বাই ডায়েটারি কোলেস্টেরল ডায়েটারি লিপিডস তারপরে ব্লাডে আসে থ্রু দি ল্যাকটিয়ালস থ্রু দি থোরাসিক ডাক্ট ইন্টেস্টাইন থেকে ব্লাডে আসে নট থ্রু পোর্টাল সার্কুলেশন মাইন্ড ইট কাইলোমাক্রন মানে লাইপোপ্রোটিন কোন লাইপোপ্রোটিন তোমার ইন্টেস্টাইন থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে কিন্তু পোর্টাল ব্লাড দিয়ে লিভারে আসে না দিস ইজ দ্য এক্সেপশন তোমার ইন্টেস্টাইনে যত রকমের ডাইজেস্টিভ এন্ড প্রোডাক্ট হয় সব পোর্টাল ব্লাড দিয়ে লিভারে আসে দেন অন্যত্র যায় ব্যতিক্রম কিন্তু লাইপোপ্রোটিন কাইলোমাইক্রন সে কিন্তু পোর্টাল ব্লাড দিয়ে লিভারে আসে না সে যায় থ্রু ল্যাকটিয়ালস দিয়ে থোরাসিক ডাক্ট দিয়ে জেনারেল সার্কুলেশনে গিয়ে চলে যায় একদম সরাসরি জেনারেল সার্কুলেশন এগুলোর অনেক কারণ আছে কেন এরকম হয় এগুলা অনেক কারণ আছে এবার দেখো কোর্সটা কি দেখো ম্যাচুরেশনটা কি করা হয় কাইলোমাইক্রন যখন নাকি ব্লাডে আসে তখন এইচডিএল এর কাছ থেকে ApoC2 নেয় আর ApoE নেয় ফ্রম এইচডিএল তারপরে ইন্টেস্টাইন থেকে আসে পেরিফেরাল টিস্যু দিয়ে ঘুরে ঘুরে আবার লিভারে ব্যাক করে আর এখানে কোন এনজাইমটা লাগে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কিভাবে কাজটা করে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কাজে মনে রাখবা অরিজিন কোথায় কাইলোমাইক্রন ইন্টেস্টাইন কম্পোজিশন কি ApoB48 এন্ড টিজি ওকে ব্লাডে এসে সে কি নেয় এইচডিএল এর কাছ থেকে ApoC2 নেয় ব্লাড থেকে সে কোথায় যায় প্রথমে পেরিফেরাল টিস্যুতে তারপরে ব্যাক করে লিভারে কি এনজাইম লাগে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ তুমি জাস্ট তাকাও আমার ছবিটার দিকে তারপরে তুমি ভুলে যাও এই দেখো আমার কাইলোমাইক্রন তৈরি হয়েছে কোথায় ইন্টেস্টাইনে ল্যাকটিয়াল দিয়ে থোরাসিক ডাক্ট দিয়ে সে চলে আসলো ব্লাডে আসার পরে সে এইচডিএল এর কাছ থেকে নিবে ApoC2 কেন নেবে বুঝতে পারছো ApoC2 নেবে এই জন্য যে কাইলোমাইক্রন মেটাবলাইজ করতে হলে তোমার লাগবে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আর সেই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজের জন্য দরকার কোফ্যাক্টর ApoC2 কোথায় পাবে কাইলোমাইক্রন তখন এইচডিএল কে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই তোমার গায়ে তো ApoC2 আছে আমাকে একটু দাও এবং এইচডিএল দিয়ে দিবে নিয়ে এবার গেল সে পেরিফেরাল টিস্যুতে যখন গেল পেরিফেরাল টিস্যুর ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামে আছে কি লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ আর কাইলোমাইক্রনের গায়ে আছে কি ApoC2 এইবার লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ApoC2 কে বলবে যে আসো আমরা দুইজনে মিলে ঘটনাটা ঘটায় দেই কি ঘটনা ঘটাবে দেখলো যে কাইলোমাইক্রনের গায়ে প্রচুর টিজি আছে এইবার লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ উইথ দি হেল্প অফ ApoC2 আমার কাইলোমাইক্রনের গায়ে যত টিজি থাকবে সব টিজি লাইপোলাইসিস করে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল করে ফেলবে কোথায় ইন পেরিফেরাল টিস্যু এইবার এই ফ্যাটি অ্যাসিড এই গ্লিসারল পেরিফেরাল টিস্যুর ভিতরে ঢুকে গিয়ে দে উইল বি ইউটিলাইজড এজ এ মেটাবলিক ফুয়েল সুতরাং আমার কাইলোমাইক্রন কি করলো তার যে মেজর লিপিড ছিল TAG এটা লস করলো যখন টিজি লস হয়ে গেল তখনই কাইলোমাইক্রনটা হয়ে গেল কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট কাজে কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট মানে হলো কাইলোমাইক্রন থেকে যখন টিজি চলে যাবে বাই দি ডাইজেস্টিভ অ্যাসল্ট ডান বাই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ উইথ দ্য হেল্প অফ ApoC2 তখনই হবে কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট আর সেই কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট নাও উইল বি রিচ ইন কোলেস্টেরল কারণ এতক্ষণ কিন্তু কাইলোমাইক্রনের মধ্যে কোলেস্টেরল ছিল মাইনর কম্পোনেন্ট আর মেজর কম্পোনেন্ট ছিল টিজি এবার টিজি চলে গেল তাহলে আমার কাইলোমাইক্রন রেমনেন্টের মধ্যে মেজর কম্পোনেন্ট হয়ে গেল কোলেস্টেরল এন্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট ইজ অ্যাথেরোজেনিক এইবার এই কাইলোমাইক্রন রেমনেন্ট কোথায় যাবে লিভারে গিয়ে কোলেস্টেরল ছেড়ে দিয়ে এইবার লিভার কোলেস্টেরল নিয়ে যা খুশি তা করলো এই হলো কাইলোমাইক্রন মেটাবলিজম origin intestine comes to the blood take ApoC2 from HDL goes to the peripheral tissue and in peripheral tissue lipoprotein lipase with the help of ApoC2 break down the TG of chylomicron into glycerol and fatty acid goes to the peripheral tissue cells for utilization as metabolic fuel and chylomicron converted into chylomicron remnant and this chylomicron remnant is rich in cholesterol. Now it goes to the liver for subsequent metabolism. Okay, chylomicron. এবার যাও VLDL. Again salient feature. কোথায় তৈরি হয়? In liver. Composition কি? TG and ApoB100.
নট ApoB48, মাইন্ড ইট। চলে আসলো ব্লাডে, এসে আবার HDL এর কাছ থেকে নিবে ApoC2, কারণ VLDL এর গায়ে আছে টিজি, এটাকে সাইজ করতে হবে, ডাইজেস্ট করতে হবে ইন পেরিফেরাল টিস্যু বাই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, তার জন্য দরকার ApoC2। এই VLDL করবে কি, HDL এর কাছ থেকে ApoC2টা নিবে, নিয়ে গেল। তারপরে একটু মডিফিকেশন হয়, সেটা হলো আমার VLDL এর গায়ে কিন্তু আছে প্রচুর টিজি। এইবার HDL কে কি বলবে যে ভাই তুমি আমার কিছু টিজি নিয়ে নাও, আর HDL এর গায়ে আছে কি কোলেস্টেরল, বলবে যে আমাকে কিছু কোলেস্টেরল দাও। একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হয় VLDL এর সাথে HDL এর। VLDL এর আছে টিজি, HDL এর আছে কোলেস্টেরল, তো VLDL টিজি দিবে HDL কে, আর HDL কোলেস্টেরল দিবে VLDL কে, একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। এরপরে যাবে কোথায়, পেরিফেরাল টিস্যুতে, যাওয়ার পর এগেইন লাইক কাইলোমাইক্রন লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ চলে আসবে, অ্যাপোসিটির সাহায্যে টিজিটাকে ব্রেকডাউন করে ফেলবে, লাইপোলাইসিস করে ফেলবে। টিজি যখন চলে গেল, তখন যে রিমেইনিং পার্ট অফ মানে VLDL, এটাকে নাম দিয়েছে VLDL রেমনেন্ট, অথবা আরেক নাম দিয়েছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন। এবার এই VLDL রেমনেন্টের কি হবে দেখো, এই যে দেখো তোমার VLDL আসলো, HDL এর কাছ থেকে নিল ApoC2, তারপরে কি করলো, HDL এর সাথে একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করলো। কি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, HDL এর কাছ থেকে কিছু কোলেস্টেরল এস্টার নিল, আর VLDL কিছু টিজি HDL কে দিয়ে দিল। এগুলো এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কেন হয়, এগুলো মেলা কথাবার্তা, তোমার এদিকে যাওয়ার দরকার নাই, ওদিকে গিয়ে তোমার মাথা নষ্ট করার প্রয়োজন নাই, তুমি শুধু এইটুকু মনে রাখো যে একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হয়। তো এবার চলে আসলো, এই যে চলে আসলো কোথায়, ইন পেরিফেরাল টিস্যু। পেরিফেরাল টিস্যুতে এসে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কি করলো, আমার টিজি ভেঙে দিল, রইল কি VLDL রেমনেন্ট, নাম কি IDL বা ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন। এখন এই যে IDL তৈরি হলো, তার 50% উইল গো টু দ্য লিভার ফর সাবসিকুয়েন্ট মেটাবলিজম, আর 50% উইদিন দ্য সার্কুলেশন, উইদিন দ্য ব্লাড উইল বি কনভার্টেড ইনটু LDL। এই জন্য আমরা বলেছিলাম LDL এর অরিজিন কোথায়, ইন সার্কুলেশন, নট উইদিন দ্য সেল, উইদিন দ্য সার্কুলেশন, উইদিন দ্য ব্লাড LDL এর অরিজিন। আর কাইলোমাইক্রনের অরিজিন ইন্টেস্টাইন এন্টেরোসাইটের ভিতরে, VLDL এর অরিজিন লিভারে হেপাটোসাইটের ভিতরে, কিন্তু LDL সেলের ভিতরে নয়, সেলের বাইরে, ইন সার্কুলেশন। এই হলো তোমার VLDL মেটাবলিজম গেল। এবার আসো LDL মেটাবলিজম কি করে হবে, তাহলে কোথায় অরিজিন LDL এর, ইন প্লাজমা, প্লাজমাতে তার অরিজিন। কম্পোজিশন কি, ApoB100 এন্ড কোলেস্টেরল। ApoB100টা কোথা থেকে পেয়েছে, VLDL থেকে পেয়েছে। VLDL থেকে তো আমার LDL এর জন্ম, VLDL থেকে যখন টিজি চলে গেল, তখন VLDL রেমনেন্ট হইল, যেটাকে IDL বলা হয়, সেখান থেকে আমার LDL এর জন্ম। কিভাবে LDL এর জন্মটা হইল, ফ্রম IDL। কিভাবে LDL বিকাম রিচ ইন কোলেস্টেরল, এই কি করলো, একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। কি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম দেখাও, কিভাবে দেখাও, এক্সচেঞ্জ দ্য টিজি ফর কোলেস্টেরল এস্টার উইথ HDL। HDL কে বলবে, মানে IDL, যে তোমার তো অনেক কোলেস্টেরল আছে, আমাকে দাও, এবং দিবে, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু টিজি যেগুলা লেফট আউট কিছু রইল, সেই টিজি HDL কে ফেরত দিবে। এটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হয়। আর এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের কারণে ধীরে 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 IDL বিকাম রিচ ইন কোলেস্টেরল। এখন সোজা একটা কথা মনে রাখবা, এই যে IDL ধীরে 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 কোলেস্টেরল রিচ হয়ে গেল, কোত্থেকে পাইলো কোলেস্টেরল, বলবা যে কোলেস্টেরল পাই ফ্রম HDL। HDL তাকে কোলেস্টেরল সাপ্লাই দেয়, IDL কে দিয়ে এটাকে কোলেস্টেরল রিচ বানায়, নাম দেয়, নাম হয়ে যায় LDL। আর বিনিময়ে HDL কে কি দেয় IDL, ওই একটু একটু করে টিজি দেয়, বেশি না, একটু একটু করে টিজি দেয়, তাহলে হয়ে গেল। তাহলে এখন তুমি একটু ফেটটা দেখো, এই যে আমার IDL ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কি করলো, এই যে HDL এর কাছ থেকে কোলেস্টেরল নিল, আর কিছু কিছু টিজি তাকে দিল,
সো এগুলো সব ভুলে যাও, তুমি শুধু একটা কথা মনে রাখো যে এলডিএল এর জন্ম হয় ইনটু দ্য প্লাজমা ফ্রম আইডিএল। আইডিএল এর মধ্যে টিজি অনেক কম, কোলেস্টেরল বেশি, কারণ ইতিমধ্যে টিজি চলে গেছে বাই দি অ্যাসল্ট অফ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ। এইবার এই আইডিএল একটু একটু করে কোলেস্টেরল নিবে কার কাছ থেকে? ফ্রম এইচডিএল। বিনিময়ে তাকে এইচডিএল কে কি দিবে? একটু একটু টিজি দিবে। বেশি তার টিজি নাই, কিন্তু আইডিএল এর গায়ে বেশি টিজি নাই, অল্প টিজি তো সব চলে গেছে বাই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, মানে ভেঙে গেছে, ডাইজেস্ট হয়ে গেছে। তো এইভাবে একটু একটু করে কোলেস্টেরল নিয়ে 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 তোমার আইডিএল উইল বি কনভার্টেড টু এলডিএল। এইবার আসো এলডিএল এর খবরটা কি। এই এলডিএল এর 70% গোস টু দা লিভার ফর সাবসিকুয়েন্ট মেটাবলিজম। তোমাকে এই যে প্ল্যান গুলা বলতেছি, তুমি শুধু প্ল্যান গুলা মনে রাখবে, এত ডিটেলস তোমার দরকার নেই। তুমি তোমার আইডিএল থেকে এলডিএল তৈরি করেছো। এলডিএল ইজ রিচ ইন কোলেস্টেরল। আবারও বলছি, কিভাবে এলডিএল কোলেস্টেরল রিচ হইল? বাই টেকিং কোলেস্টেরল ফ্রম হোম, ফ্রম এইচডিএল। এবার এলডিএল ম্যাচিউর এলডিএল হয়ে গেছে। এবার হোয়াট উইল বি দ্য মেটাবলিক ফেট অফ এলডিএল? 70% will go to the liver for subsequent metabolism, and 30% will go to the peripheral tissue to deposit cholesterol into the peripheral tissue. Okay, তো 70% চলে গেল লিভারে, আর 20% যাবে পেরিফেরাল টিস্যুতে টু ডিপোজিট কোলেস্টেরল পেরিফেরাল টিস্যুতে। আর 10% এলডিএল হবে কি, যেটা তোমাকে একটু আগে বলেছি, দে উইল বি অক্সিডাইজড বাই অক্সিডেটিভ অ্যাসল্ট গিভেন বাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ অক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন সার্কুলেশন। আমার সার্কুলেশনে নানান রকম অক্সিডেন্ট আছে, তারা করবে কি, আমার এই এলডিএল কে খোঁচাবে, অক্সিডাইজ করবে, করে অক্সিডাইজড এলডিএল হয়ে গেল। বানানটা একটু ভুল আছে, একটু মানে একটু টেক ইট ইজি। অক্সিডাইজড, ও OXIDIZED, অক্সিডাইজড এলডিএল 10%। আর এই 10% অক্সিডাইজড এলডিএল চলে যাবে, কে এটা টেক আপ করবে? ম্যাক্রোফেজ উইল এনগালফ ইট। আর ম্যাক্রোফেজ তখন করবে কি, এলডিএল খেয়ে খেয়ে খেয়ে, কারণ এটা খুবই টেস্টি ফুড একটা। এই যে অক্সিডাইজড এলডিএল মানে পোড়া এলডিএল, তুমি যেরকম কি বলে পোড়া মুরগি দেখলে, পোড়া গরুর মানে মাংস দেখলে মাথা তোমার নষ্ট হয়ে যায় খাওয়ার জন্য, ঠিক একইভাবে আমার এলডিএল গেছে অক্সিডাইজড হয়ে, পুড়ে গেছে, বার্ন, পোড়া এলডিএল, এন্ড ইট বিকাম টেস্টি ফুড ফর দি ম্যাক্রোফেজ। আর ম্যাক্রোফেজ পাগলের মতো খায় এই অক্সিডাইজড এলডিএল, মানে যত পায় তত তার পেটের ভিতরে ঢুকায়, যত পায় তত ঢুকায়, যত পায় তত ঢুকায়, ঢুকাইতে ঢুকাইতে এক সময় ম্যাক্রোফেজ এরকম বড় একটা ফোম সেল হয়ে যায়, এটা বলে ফোম সেল। যখন ম্যাক্রোফেজ ফোম সেল হয়ে যায়, তখন ম্যাক্রোফেজ টায়ার্ড হয়ে যায়। যেমন তুমি যদি বেশি বেশি খাও, বেশি বেশি খাও, তাই না, খেলে কি হয়? টায়ার্ড, তাই না? তো টায়ার্ড হলে তুমি কি করবা? বিছনায় শুয়ে পড়বা। তখন ম্যাক্রোফেজ টায়ার্ড হয়ে যায়, তখন ম্যাক্রোফেজ খুঁজে বেড়ায় একটা এমন একটা জায়গা যদি পাইতাম যেখানে একটা শান্তির ঘুম দিতে পারতাম। তখন ম্যাক্রোফেজ করে কি, আস্তে করে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াম সেলের নিচে গিয়ে ঢুকে পড়ে, যেখানে সার্কুলেশন তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না, গিয়ে সে চুপ করে ঘুমায় পড়ে। এত বেশি বেশি তোমার মানে কাবাব খাইছে, কাবাব মানে অক্সিডাইজড এলডিএল খাইছে, খায়া খায়া সে টায়ার্ড, তারপরে সে চলে গেল শান্তির ঘুমে। কোথায়? ইন সাব এন্ডোথেলিয়াল রিজিয়ন, এন্ডোথেলিয়াল সেলের নিচে গিয়ে চুপ মেরে বসে থাকে। এই কিন্তু শুরু তোমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস, এই শুরু। কি হবে এইবার? ম্যাক্রোফেজ করবে কি, ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের নিচে গিয়ে ঢুকে যাবে, গিয়ে একটা সাইলেন্ট জায়গা পাবে, চুপচাপ শুয়ে থাকবে। তো এই সমস্ত ব্যাড এলিমেন্ট কি বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকে? যখন একটু আরাম বোধ করবে তখনই আকাম শুরু করে। কি করে? তখন সে সাইটোকাইন তৈরি করে, গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করে। আর এই সাইটোকাইন, এই গ্রোথ ফ্যাক্টর তখন এই ম্যাক্রোফেজের চারদিকে ফাইব্রাস টিস্যু অর্গানাইজেশন করে, ফাইব্রাস টিস্যু লে ডাউন করে। এই কিন্তু মাঝখানে কিন্তু ম্যাক্রোফেজ, তার ভিতরে অক্সিডাইজড এলডিএল, এবং তার চারপাশে এবার ফাইব্রাস টিস্যু অর্গানাইজ হচ্ছে। এই কিন্তু অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্ল্যাক তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেল।
এইটা যখন ধীরে 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 বড় হবে তখন তোমার এই ব্লাড ভেসেলের লুমেন ন্যারো হবে, একসময় ন্যারো হলে ইসকেমিক অ্যাটাক হয়ে যাবে। এই হলো আমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিসঅর্ডারের ইনিশিয়েশন আর কি, এটি অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লেগ। তাহলে মনে রাখবা এইটুকুই, এলডিএল মেটাবলিজম কোথায় শুরু হয়, কোথায় তৈরি হয় এলডিএল? ইনটু দ্য সার্কুলেশন। কোথা থেকে? ফ্রম আইডিএল। তারপর আইডিএল থেকে যে এলডিএল হচ্ছে, সে কোলেস্টেরল কোথা থেকে পায়? ফ্রম এইচডিএল। সেই কোলেস্টেরল পে 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 রিচ, কোলেস্টেরল রিচ, এবার সে কি হবে? 70% will go to the liver and 20% will go to the peripheral tissue to deposit cholesterol, or 10% will be oxidized and they will be engulfed by the macrophage, and macrophage will be turned into the foam cell, and this foam cell will initiate the atherosclerotic process. এই হলো এলডিএল মেটাবলিজম। এবার লাস্টে চলে আসো এইচডিএল মেটাবলিজম। অরিজিন কোথায়? লিভার এন্ড ইন্টেস্টাইন। কি আছে এর মধ্যে? অল্প কিছু কোলেস্টেরল আছে, মানে কোলেস্টেরল আছে এবং অ্যাপোপ্রোটিন আছে। কিভাবে সে ম্যাচিউর হয়? প্রথমে যখন এইচডিএলটা লিভার থেকে তৈরি হয় তখন এইচডিএলটা একটা এমটি মানি ব্যাগ, যেরকম একটা এমটি মানি ব্যাগ, এই এমটি মানি ব্যাগের মধ্যে জাস্ট একটা ফসফোলিপিড বাইলেয়ার, কোলেস্টেরল নাই। এইবার এই এইচডিএলটা চলে যাবে পেরিফেরাল টিস্যুতে। এবার পেরিফেরাল টিস্যুতে গিয়ে সে পেরিফেরাল টিস্যু থেকে কোলেস্টেরল এক্সট্রাক্ট করবে, আর এই কোলেস্টেরল এক্সট্রাকশনে হেল্প করে একটা এনজাইম, মনে রাখবার নামটা, অ্যালকেট লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। তার আরেকটা নাম হলো পিকেট ফসফাটিডাইল কোলিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। সেম জিনিসের দুইটা নাম, অ্যালকেট অথবা পিকেট। এটা একটু মনে রেখো, এটা অনেক সময় পরীক্ষায় চলে আসে যে এইচডিএল এর সাথে কোন এনজাইমটা রিলেটেড, অ্যালকেট নাকি পিকেট। কারণ দেখা যায় অনেক সময় কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি অফ দি অ্যালকেট অথবা মিউটেশন অফ দি জিন ফর দি সিনথেসিস অফ অ্যালকেট যদি কারোর থাকে, তার কিন্তু এই আর এইচডিএল অ্যাক্টিভিটি না হলে তো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজ। এই জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে চলে গেল পেরিফেরাল টিস্যুতে, গিয়ে কোলেস্টেরল এক্সট্রাক্ট করলো উইথ দি হেল্প অফ দি এনজাইম অ্যালকেট, করে সে কিন্তু কোলেস্টেরল রিচ হয়ে গেল। তারপরে কি করবে? সে ব্লাডে ঘুরবে আর সবাইকে কোলেস্টেরল দিয়ে বেড়াবে। কাকে কাকে? এলডিএল কে দিবে, আইডিএল কে দিবে, ভিএলডিএল কে দিবে, ভিএলডিএল রেমনেন্ট এদের আইডিএল, ওদেরকে কোলেস্টেরল দিয়ে বেড়াবে। কাইলোমাইক্রন কেও কোলেস্টেরল দিবে, ঠিক আছে? তো এখন এই 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 কাজটা সে করলো। এখন একটু দেখো, তারপরে মানে প্লাজমা থেকে সে কোথায় যাবে? একদম সরাসরি লিভারে চলে যাবে, গিয়ে কোলেস্টেরল বি অফলোডেড। এই যে দেখো, এই যে নেসেন্ট এইচডিএল কোথায় তৈরি হলো? লিভারে। চলে গেল পেরিফেরাল টিস্যুতে, কি করলো? কোলেস্টেরল নিল, কার সাহায্যে? অ্যালকেট নামক এনজাইম দ্বারা। কি হয়ে গেল? এলডিএল। এবার এই এলডিএল আবার কি করবে? এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করে, কার সাথে? ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল। কি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম? এইচডিএল কোলেস্টেরল তাদেরকে দিবে আর তাদের কাছ থেকে এইচডিএল টিজি নিবে, নিয়ে সে ফাইনালি ম্যাচিউর এইচডিএল এন্ড নাও গো টু দ্য লিভার। এই হলো আমার এইচডিএল। তাহলে এইচডিএল এর কাজটা কি দাঁড়াইলো? সে পেরিফেরাল টিস্যু থেকে কোলেস্টেরল নিয়ে লিভারে চলে আসবে। এবার তুমি একটা কথা বলো, আমার পেরিফেরাল টিস্যুতে কোলেস্টেরল ডিপোজিট করেছিল কে? এলডিএল। এলডিএল বলেছিলাম যে 70% এলডিএল গোজ টু দ্য লিভার, 20% LDL goes to the peripheral tissue to deposit cholesterol, or 10% LDL gets oxidized. ওকে, তাহলে এখন দেখো কি দাঁড়াইলো বিষয়টা। এই যে একটু আগে যে কথাটা বললাম, এই যে 20% 10%, এই যে দেখো তোমার আইডিএল থেকে এলডিএল, তারপরে পেরিফেরাল টিস্যুতে গেল, গিয়ে কোলেস্টেরল ডিপোজিট করলো। তোমার আইডিএল কোত্থেকে আসছে? ফ্রম ভিএলডিএল। ভিএলডিএল কোত্থেকে আসছে? ফ্রম লিভার। তার মানে তুমি যে এবার চিন্তা করো যে পেরিফেরাল টিস্যুতে যে কোলেস্টেরল পাচ্ছে, সেই কোলেস্টেরলটা আমার লিভার থেকে আসে কার মাধ্যমে? এলডিএল, আইডিএল, সরি ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল, এই লাইন ধরে কিন্তু কোলেস্টেরলটা আসতেছে ফ্রম লিভার। আবারও বলছি, ফ্রম লিভার কোলেস্টেরল গোজ টু দ্য পেরিফেরাল টিস্যু টু বি ডিপোজিটেড। কিভাবে? কার মাধ্যমে? ভেহিকলটাকে, ভেহিকলটা হলো ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল। এই পথে সে আসে পেরিফেরাল টিস্যুতে ডিপোজিট হয় কোলেস্টেরলটা। আর সেই পেরিফেরাল টিস্যুতে আবার কোলেস্টেরলটা পিক আপ করে কে? এইচডিএল করে নিয়ে কোথায় দিল? লিভারে দিল।
এইচডিএল যে কাজটি করতেছে এটাকে রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট নামটা কেন দিল? এই জন্য নাম দিছে যে লিভার থেকে প্রথমে কোলেস্টেরলটা ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল এর মধ্য দিয়ে পেরিফেরাল টিস্যুতে ডিপোজিট করে, আর সেখান থেকে উল্টা দিকে এইচডিএল কোলেস্টেরলটা পেরিফেরাল টিস্যু থেকে পিক আপ করে উল্টা দিকে নিয়ে আবার লিভারে ছেড়ে দেয়। এই জন্য এরিয়াদের কাজটাকে নাম দিয়েছে রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট। রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট। তবে আমার পেরিফেরাল টিস্যুতে যে কোলেস্টেরল আছে সেটা যে সবটা কোলেস্টেরল লিভার থেকে আসে থ্রো ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল তা কিন্তু নয়। আমার পেরিফেরাল টিস্যু সেলের ভিতরে কিন্তু প্রতিনিয়ত কোলেস্টেরল তৈরি হচ্ছে ফ্রম অ্যাসিটাইল কোয়ে। সুতরাং আমার পেরিফেরাল টিস্যু সেলের ভিতরে যে কোলেস্টেরল গুলো আছে তার মেজরিটি কোলেস্টেরল হলো ইন সিটু সিনথেসাইজড উইদিন দ্য সেল, প্রডিউসড ফ্রম অ্যাসিটাইল কোয়ে, আর কিছু পোর্শন আসে ফ্রম দি লিভার। কোন পথে? থ্রু দি ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল রুট। আর আমার পেরিফেরাল টিস্যু থেকে কোলেস্টেরলটা আবার ব্যাক করে নিয়ে লিভারে ছেড়ে দেয় কে? এইচডিএল। তাতে লাভ কি? লিভারে ছেড়ে দিলে সেই লিভার দিয়ে কোলেস্টেরলটা এক্সক্রিশন হয়ে চলে যাবে। এই হলো তোমার লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম। ওকে, তাহলে এইচডিএল ইজ কোলেস্টেরল স্ক্যাভেঞ্জার। কেন বলছে? বিকজ এইচডিএল ক্লিন দ্য পেরিফেরাল টিস্যু অফ কোলেস্টেরল। পেরিফেরাল টিস্যুকে কোলেস্টেরল মুক্ত করে কে? এইচডিএল। এই জন্য এটাকে বলে কোলেস্টেরল স্ক্যাভেঞ্জার। স্ক্যাভেঞ্জার। এই যে রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট, দেখো লিভার থেকে কোলেস্টেরল যাচ্ছে পেরিফেরাল টিস্যুতে কিভাবে? বাই ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল। আর পেরিফেরাল টিস্যু থেকে রিভার্স ডাইরেকশনে কে নিয়ে আসছে? বাই এইচডিএল। এই জন্য তো এইচডিএল কে বলা হয় গুড কোলেস্টেরল। গুড, কারণ এটা আমার বডির কোলেস্টেরল এক্সক্রিশনে হেল্প করে। আর ভিএলডিএল, আইডিএল, এলডিএল পেরিফেরাল টিস্যুতে কোলেস্টেরল ডিপোজিট করতে হেল্প করে। এই কথাগুলো একটু মনে রেখো। তাহলে ফাংশন অফ লাইপোপ্রোটিন কি দাঁড়াইলো? কাইলোমাইক্রন ক্যারি দ্য এক্সোজেনাস লিপিড, মানে ডায়েটারি লিপিড, ফ্রম ইন্টেস্টাইন টু লিভার এন্ড আদার টিস্যু। ভিএলডিএল কি করে? ইট ক্যারি the TGN cholesterol from liver to peripheral tissue. Okay. LDL কি করে? Deposit cholesterol to peripheral tissue. HDL কি করে? Extract the cholesterol from peripheral tissue back to the liver, and it also shows antioxidant, anti-atherogenic, anti-thromboembolic function. এতগুলা ফাংশন আমার HDL এর, মনে রাখবা। Cholesterol scavenger from peripheral tissue back to liver, antioxidant, anti-atherogenic, anti-thromboembolic. তাহলে এক্সোজেনাস লিপিড ট্রান্সপোর্টের সাথে কে রিলেটেড? অনলি কাইলোমাইক্রন। এক্সোজেনাস লিপিড মানে ডায়েটারি লিপিড নিয়ে কে রিলেটেড? কাইলোমাইক্রন। এন্ডোজেনাস লিপিড লিভারে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোর সাথে কে রিলেটেড? সেগুলো হলো ভিএলডিএল, এলডিএল, আইডিএল। এই কথাটা মনে রেখো যে এক্সোজেনাস লিপিড ট্রান্সপোর্ট করে কে? কাইলোমাইক্রন। এন্ডোজেনাস লিপিড ট্রান্সপোর্ট করে কে? ভিএলডিএল, এলডিএল, এইচডিএল। ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি লাইপোপ্রোটিনের? যদি কাইলোমাইক্রন আর ভিএলডিএল বেড়ে যায়, তোমার কাইলোমাইক্রনে কি আছে? টিজি। ভিএলডিএল এ কি আছে? টিজি। গেল বেড়ে, তাহলে কি হবে? আমার ব্লাডের টিজি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, ফ্যাট কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, ট্রাইগ্লিসারাইড কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, and patient will be risky for acute pancreatitis. এই কথাটা যেন ভুল না হয়। আর কি হয়? জ্যানথোমা। তোমার দেখবে এরকম চোখের নিচে, আইলিডের নিচে কোলেস্টেরল জমা জমা হয়ে 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 একটু ফুলে ওঠে, এটাকে বলে জ্যানথোমা। সো অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এন্ড জ্যানথোমা এর সাথে রিলেটেড কে? কাইলোমাইক্রন আর ভিএলডিএল। যদি এলডিএল ব্যাড কোলেস্টেরল বেড়ে যায় কি হবে? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হবে, করোনারি আর্টারি ডিজিজ হবে, coronary artery disease, cardiovascular disease, peripheral vascular disease. HDL good cholesterol বাড়লে কি হবে? Antioxidant, anti-atherogenic, anti-thromboembolic. So it will reduce the risk of atherosclerosis, reduces the risk of CRD, CVD, and peripheral vascular diseases. Everything about the lipoprotein metabolism, so lipid metabolism over. জাস্ট 5 মিনিট ব্রেক দিলাম তোমাদেরকে, 5 মিনিটস ব্রেক। আমরা লাস্ট সেশন নিয়ে আসবো, জাস্ট 5 মিনিট পর লাস্ট সেশন। ওকে, জাস্ট তবে
আমাদের সাথে থাকো, কন্ট্যাক্টে থাকো। 5 minutes ব্রেক। না কি হয়েছে এখন? ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। ওকে, আসো আমরা আর এই 40 মিনিট আলোচনা করলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বললাম, প্রোটিন মেটাবলিজম বলেছি, লিপিড মেটাবলিজম বলেছি, লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম বলেছি। এবার সবগুলোকে মিলিয়ে একটা সামারাইজড ভার্সন, সেটাকে বলবো ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজম বা মেটাবলিক হোমিওস্ট্যাসিস বলা হয় এটাকে। জিনিসটা কি? অবজেক্টিভ হরমোনাল রেগুলেশন অফ দি মেটাবলিজম। হরমোনাল রেগুলেশন অফ মেটাবলিজম, অবজেক্টিভ রেগুলেশন, কিছু গোল অ্যাচিভ করতে হবে এটা দিয়ে। এই ইন্টিগ্রেশনটা কি করে হয়? অবজেক্টিভ ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজমের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো ফুয়েল স্টোরেজ। এই যে আমি গতকাল তার আগের দিন বলেছিলাম, আমরা মানুষ নট কন্টিনিউয়াস ইটার, উই আর ইন্টারমিটেন্ট ইটার। তবে যখন আমরা খাই তখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাই। তুমি যখন দুপুরে খাইতে বসো, রাত্রে খাইতে বসো, রাইট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট তোমার শরীরে যতটা এনার্জি দরকার তার সাথে অনেক বেশি ভাগ তুমি খাও। তো বডি চিন্তা করবে যে এই লোকটা তো সব সময় খায় না, কিন্তু আমার বডির যে সিস্টেম, আমার সেলে তো কন্টিনিউয়াস এনার্জি দরকার। এভরি মোমেন্ট মাই টিস্যু মাই সেল নিড টু হ্যাভ এনার্জি। কিন্তু তুমি কিন্তু খাইতেছো ইন্টারমিটেন্টলি, মাঝে মধ্যে খাওই না, এরকম অবস্থা। তখন আমার সেল কি করবে? সেল তখন তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে কি করবে? সে তাকিয়ে থাকবে, দেখি তো মানুষটা কখন খায়। ওকে, সে তো খাইতে বসছে রাত্রেবেলা ডিনারে, এখন আমার বডি সিস্টেম দেখবে সে তো খাইতেই আছে খাইতেই আছে খাইতেই আছে। এখন কি করবে? প্রচুর কি বলে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ব্লাডে চলে আসছে। সুতরাং এটাকে স্টোর করো। বডির মেটাবলিক মেশিনারিকে ইনস্ট্রাকশন দেবে স্টোর করো, কারণ এই ব্যাটার কোনো বিশ্বাস নাই, পরবর্তী 24 ঘন্টা দেখে আবার না খেয়ে আসছে। তখন আমি কেমনে চলবো? আমার সিস্টেম বলবো আমি কেমন করে চলবো। সুতরাং এখন সে পাগলের মতো খাচ্ছে, ওকে, তার সব স্টোর করো। এটার অবজেক্টিভ রেগুলেশন অফ দি মানে মেটাবলিজম। আবার যখন সে লোকটা খাচ্ছে না, ফাস্টিং, স্টারভেশন বা কোনো বিপদে পড়ছে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে, মানুষের খাবার নাই, তখন আমার বডি সিস্টেম কি করবে? ওকে, এইবার তুমি বডি যে স্টোর এনার্জি আছে এই স্টোর এনার্জি গুলাকে ইউটিলাইজ করো। অবজেক্টিভ রেগুলেশন অফ দি মেটাবলিজম, ফুয়েল স্টোরেজ and utilization of the storage fuel, mobilization of the stored fuel, suitable fuel supply to each and every tissue in all condition.
অল কন্ডিশন বলতে বুঝাচ্ছি হেভি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, আবার খাওয়া দাওয়া নাই, দুর্ভিক্ষ চলছে, যে কোনো কন্ডিশনে যেন আমার প্রত্যেকটা টিস্যুতে অপটিমাম এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাপ্লাই অফ ফুয়েল হয়। এই চেক এন্ড ব্যালেন্সের কাজটাই করে আমার ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজম উইথ দি হেল্প অফ হরমোন। এই ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজমের যে হরমোনগুলো, 5টা হরমোন মনে রাখবা: ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলেমাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন। তার মধ্যে একটি মাত্র হরমোন ব্লাড গ্লুকোজকে কমিয়ে দেয়, এন্ড সেটি ইনসুলিন। বাকি সবাই ব্লাড গ্লুকোজকে বাড়ায়। এই জন্য বাকি সবাইকে বলা হয়েছে অ্যান্টি ইনসুলিন হরমোন, অথবা বলছে ইনসুলিন অ্যান্টাগনিস্ট, অথবা বলছে কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন। 3টা নাম মনে রাখবা। ওকে, আউট অফ দিস 5 হরমোন প্রাইমারি রোল প্লে করতেছে ইনসুলিন এন্ড গ্লুকাগন, আর অন্যরা সাপোর্টিভ রোল প্লে করে ইন ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজম। অলরেডি বলেছি কাউন্টার রেগুলেটরি, হোয়াই? বিকজ তারা সবাই মিলে ইনসুলিনের এগেনিস্টে কাজ করে। ইনসুলিনটা দৈত্য এরকম যদি মনে করো, আর সে যাইতেছে একদিকে, আর বাকি 5 জনে তাকে টাইনা ধরতেছে আরেক দিকে। এজন্য কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন। And the major tissue that participate in integrated metabolism সেগুলো হলো লিভার, মাসল, অ্যাডিপোস টিস্যু এন্ড ব্রেন। এই 4টা টিস্যু প্রাইমারিলি পার্টিসিপেট করে ইন ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজম। নিজেদের মধ্যে একটা কম্প্রোমাইজ করে, একটা আদান প্রদান করে। হ্যাঁ, আমার এটা দরকার নাই, তুমি এটা নাও। আবার লিভার বলবে যে ঠিক আছে, আমার এটা দরকার নাই, তোমাকে আমি বানিয়ে দিচ্ছি, তুমি এটা নাও, এটা খাও। এই এদের মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন আছে। আমি তো আজকে এখন 40 মিনিটে বা 30 মিনিট যতটা পারি আমি বলে যাব। তোমার যখন এই পড়ালেখা শেষ হবে, তুমি দয়া করে আমার এই ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজমটা খুব সুন্দর করে পড়বা, বুঝার চেষ্টা করবা। এই জন্য বলছি, তুমি যে ভালো করে পড়ো মলিকুলার লেভেলে, আমি একটা আইডিয়া দিয়ে যাবো আজকে তোমাকে। তুমি বুঝতে পারবা যে এই টিস্যুগুলোর মধ্যে যে কিরকম একটা সৌহার্দ্য, কিরকম একটা ইন্টিগ্রেশন, কিরকম একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া, কিরকম স্যাক্রিফাইস। লিভার স্যাক্রিফাইস করে ফর মাসল, মাসল স্যাক্রিফাইস করে ফর অ্যাডিপোস টিস্যু, অ্যাডিপোস টিস্যু স্যাক্রিফাইস করে ফর ব্রেন। এই যে দেখো কিরকম ইন্টিগ্রেশন, এটা বোঝাপড়া, একজন আরেকজনকে ছাড় দিচ্ছে। এটা একটা লেসন, দিস ইজ এ লেসন। এবং এই লেসনটা তুমি তোমার জীবনে যদি অ্যাপ্লাই করতে পারো, মানুষ যদি আমরা সবাই এই ইন্টিগ্রেটেড মেটাবলিজমের ইন্টার টিস্যু হারমোনি, তার যে বেসিক ফিলসফি, এই বেসিক ফিলসফিটা যদি আমরা রপ্ত করতে পারতাম, আমরা আমাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম, তাহলে পৃথিবীটা আরো অনেক সুন্দর হইতো। এই জন্য তুমি এটা পড়ার চেষ্টা করবা, এটা বুঝার চেষ্টা করবা। আমি একটা আউটলাইন দিয়ে যাই তোমাকে আজকে। দেখো, ফুয়েল রিজার্ভ ইন অ্যাডাল্ট মেল। দেখো টিজি কোথায় স্টোর হয়? অ্যাডিপোস টিস্যুতে। অ্যামাউন্ট 85% অফ দি টোটাল ফুয়েল রিজার্ভ। প্রোটিন কোথায়? মাসলে, অল্প, 14.5%। ওকে। গ্লাইকোজেন লিভার খুবই কম, মাত্র 0.1%। গ্লাইকোজেন ইন মাসল अगेन খুবই কম, মাত্র 0.4%। ওকে, তাহলে দেখো আমার বডিতে সবচেয়ে বেশি ফুয়েল রিজার্ভ কোনটা? অ্যাডিপোস টিস্যু, টিজি টিজি টিজি। কিন্তু আমরা কি ফ্যাট বেশি খাই খাবারে? নো, আমাদের ট্র্যাডিশনাল খাবারের মধ্যে 80% থাকে কার্বোহাইড্রেট, 70 to 80% থাকে কার্বোহাইড্রেট, আর ফ্যাট থাকে খুবই কম। অথচ বডি থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? চিত্রটা ভিন্ন। মেজরিটি 85% স্টোরেজ হলো আমার কি বলে ফ্যাট। হাউ কাম? কেমনে সম্ভব? ওই একই কথা যে মানে 40% of the ingested carbohydrate is readily converted to fat and they are stored into the adipose tissue. Okay? তাহলে টিজি ভার্সাস গ্লাইকোজেন সুবিধা কি? টিজি is a big energy store, প্রচুর স্টোর, বিগ স্টোর। যার বডিতে ভালো টিজি আছে, একটু বেশি, একটু বাল্কি লোক যারা, বেশি ফ্যাট আছে, তারা কিন্তু মোটামুটি 60 to 90 ডেজ না খেয়ে থাকতে পারবে। এরকম উদাহরণ আছে। ববি স্যান্ডস নামে একজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আয়ারল্যান্ডে, পসিবলি সম্ভবত আয়ারল্যান্ডে প্রবাবলি। সে কিন্তু একবার পলিটিক্যাল এলিমেন্ট,
অনশনে ছিল, আমরা তখন মেডিকেল কলেজের মধ্যে ছাত্র, এরকম সে 90 দিনের মাথায় গিয়ে মারা গেছিল, কারণ বডিতে অনেক ফ্যাট ছিল। বাট দিস টিজি ক্যানট বি মোবিলাইজড র্যাপিডলি and it cannot maintain the blood glucose concentration. That's the disadvantage of the TG. And it cannot give energy in anaerobic condition. কারণ টিজিতে কি আছে? ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিড cannot be oxidized in anaerobic condition. তবে একটা সুবিধা কি, টিজি বিগ স্টোরেজ অফ মানে এনার্জি ইন অ্যাডিপোস টিস্যু। আর আমার গ্লাইকোজেন কেন এত বেশি স্টোর হইতে পারে না? কারণ গ্লাইকোজেন স্টোর হয় কোথায়? আমার লিভারে অথবা মাসলে। তা আমার লিভার সেলের ভিতরে যদি হিউজ গ্লাইকোজেন স্টোর হয়ে যায়, তাহলে আমার লিভার তো কাজই করতে পারবে না, মাসল তো কাজই করতে পারবে না। আমার লিভার কি মানে গুদাম ঘর নাকি? এটি কি মানে কি বলে স্টোর হাউস নাকি? লিভারের তো অসংখ্য ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে, মাসলের অসংখ্য ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে। লিভার আর মাসলকে তো স্টোর হাউস হলে হবে না, এই জন্য গ্লাইকোজেন স্টোর খুবই কম। কিন্তু অ্যাডিপোস টিস্যু তার অন্য কোনো কাজ নাই, মনে রাখবা, অ্যাডিপোস টিস্যুর অন্য কোনো কাজ নাই, তার একটাই কাজ, স্টোর করো, কি? টিজি। এই জন্য বালিশের মতো, বালিশের ভিতরে তুমি তুলা যত দিবা ততই লয়, ততই মানে মানে অ্যাকসেপ্ট করে। অ্যাডিপোস টিস্যু তাই, যত টিজি ঢুকাবা ততই সে অ্যাকসেপ্ট করবে আর ততই সে মোটা হবে। আর গ্লাইকোজেন খুবই কম এনার্জি সোর্স, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এনার্জি স্টোর হিসাবে খুবই ছোট, কিন্তু ইট কুড বি র্যাপিডলি মোবিলাইজড, ইট ক্যান মেনটেন দ্য ব্লাড গ্লুকোজ and it can provide energy in anaerobic condition. এই তিনটা তার অ্যাডভান্টেজ। তো এই হলো তোমার গ্লাইকোজেন ভার্সাস। মনে রাখবা এই জিনিসটা, গ্লুকোজ থেকে ফ্যাট তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব নয়। ডোন্ট ফরগেট দিস। কার্বোহাইড্রেট ক্যান কনভার্ট ইট টু ফ্যাট, বাট ফ্যাট ক্যান নট কনভার্ট ইট টু কার্বোহাইড্রেট। গ্লুকোজ থেকে প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব, আবার প্রোটিন থেকে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব। So carbohydrate can convert it to protein and protein can convert it to carbohydrate. এটা একটা bidirectional traffic, bidirectional metabolic traffic between carbohydrate and protein. Protein can be converted to fat, but fat cannot convert it to protein. এগুলো আলোচনা করেছি already. So protein can be converted to fat, but fat cannot be converted to protein. Fat হলো এমনই একটা নবাব, সে অন্যের থেকে জন্ম নেয়, কিন্তু সে নিজে অন্যকে জন্ম দেয় না। ফ্যাট হলো এমন একটা জিনিস। ওকে, ইনসুলিনের ফাংশন কি আমি এগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, এগুলো তুমি মোটামুটি জানো, পড়ে নিবা, বই থেকে পড়বা। আপটেক এন্ড ইউটিলাইজেশন অফ দি গ্লুকোজ, গ্লাইকোলাইসিসকে স্টিমুলেট করে, এইচএমপি শান্টকে স্টিমুলেট করে, গ্লাইকোজেনেসিসকে স্টিমুলেট করে, লাইপোজেনেসিসকে স্টিমুলেট করে, টিজি সিনথেসিসকে স্টিমুলেট করে, প্রোটিন সিনথেসিসকে স্টিমুলেট করে, সেলুলার আপটেক অফ পটাশিয়াম, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ইনসুলিন, সেলুলার আপটেক অফ পটাশিয়াম, যার জন্য আমরা কি করি, ডায়াবেটিক পেশেন্টের হাইপারক্যালিমিয়া উইথ হাই ব্লাড গ্লুকোজ দিয়ে দাও ইনসুলিন, ব্লাড গ্লুকোজও সেলের ভিতরে ঢুকবে, আবার পটাশিয়ামও সেলের ভিতরে ঢুকবে। জেনারেলাইজ গ্রোথ, এই জন্য ইনসুলিনকে বলা হয় অ্যানাবলিক হরমোন, অ্যানাবলিক হরমোন। ইনহিবিট করে কাকে কাকে ইনসুলিন, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস, লাইপোলাইসিস, প্রোটিওলাইসিস এন্ড কিটোজেনেসিস। সো ইনসুলিন ইজ কল্ড অ্যানাবলিক হরমোন। ফর গড সেক, এইগুলা এই স্লাইডগুলো কিন্তু রিপিটেডলি তুমি দেখবা, রিপিটেডলি পড়বা এই স্লাইডগুলো, আমি যে স্লাইডগুলো এখন দেখাচ্ছি। গ্লুকাগনের ফাংশন কি, স্টিমুলেট করে কাকে কাকে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস, লাইপোলাইসিস, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন এন্ড কিটোজেনেসিস। ইনহিবিট করে কাকে, গ্লাইকোজেনেসিসকে ইনহিবিট করে, লাইপোজেনেসিসকে ইনহিবিট করে, টিজি সিনথেসিস ইনহিবিট করে, গ্লাইকোলাইসিসকে ইনহিবিট করে। এই জন্যটাকে ক্যাটাবলিক হরমোন বলে, গ্লুকাগনকে ক্যাটাবলিক হরমোন। Stimulate glycogenolysis, inhibit glycogenesis, stimulate lipolysis, increase blood glucose and free fatty acid concentration. এগুলোর থেকেই তো প্রশ্ন পাবা। Cardiovascular function of catecholamine increases the heart rate, increases the force of contraction, increases the excitability of the cardiac muscle. Vasoconstriction raises the blood pressure. Cardiovascular effect of the
ক্যাটেকোলামাইন। কর্টিসলের ফাংশন কি? মেটাবলিক ফাংশন কি কর্টিসলের? ডিক্রিজেস দ্য পেরিফেরাল আপটেক অফ গ্লুকোজ, increases the gluconeogenesis, increases the blood glucose, নাম দিয়েছে adrenal diabetes, সুন্দর একটা নাম, adrenal diabetes due to cortisol. Stimulate the proteolysis, stimulate lipolysis and increases the plasma free fatty acid concentration. Permissive effect on catecholamine glucagon, কার? কর্টিসলের। মানেটা কি? ক্যাটেকোলামাইন তার নিজস্ব কাজ করে, গ্লুকাগন তার নিজস্ব কাজ করে। দেখা গেছে যদি ক্যাটেকোলামাইনের পাশে কর্টিসল দাঁড়িয়ে থাকে, গ্লুকাগনের পাশে কর্টিসল দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ক্যাটেকোলামাইনের গ্লুকাগন তার কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারে, আরো ভালোভাবে করতে পারে। এটাকে বলে পারমিসিভ ইফেক্ট। পারমিসিভ ইফেক্ট। তোমার উপর কিন্তু তোমার প্যারেন্টসদের ছোটবেলায় একটা পারমিসিভ ইফেক্ট ছিল। যেই না আমার বাবা ঘর থেকে চলে গেল, আমার লেখাপড়া বন্ধ, বইটা বন্ধ করে দিয়ে দুষ্টামি যত শুরু করে দিতাম। আর যখন আমার পিতা মাতা শুধু আমার পিছনে ঘরে পড়ার টেবিলের পাশে দাঁড়ায় আছে, তাতেই আমার পড়ালেখা অনেক বেশি হইতো, মনোযোগের সাথে লেখাপড়া হইতো। তার মানে এই যে ইন প্রেজেন্স অফ মাই প্যারেন্টস আমি আমার পড়ালেখাতে বেশি বেশি মনোযোগী হয়ে গেলাম। আমার বইয়ের পড়াটা কি আমার প্যারেন্টস করে দিয়েছে? আমি যে কবিতাটা মুখস্থ করলাম এটা আমার বাপে মুখস্থ করে দিছে? নো, সে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল। The presence of my father stimulated my academic activity. এটাকে বলে পারমিসিভ ইফেক্ট। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, কর্টিসল কি করে? বাই গ্লুকোনিওজেনেসিস, বাই প্রোটিওলাইসিস, বাই লাইপোলাইসিস। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট মানে কি? তুমি স্ট্রেসে আছো, অর্থ কি? তোমাকে ম্যানেজ করতে হলে তোমার গ্লুকোনিওজেনেসিস, ব্লাডের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট গ্লুকোজ থাকতে হবে, ব্লাডের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে হবে, যেন আমার সব টিস্যু ফুয়েল পায়, খাবার পায়। খাবার পাইলে পরে তুমি স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারবা। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সৈনিক যদি খাবার না পায় তাহলে যুদ্ধ করবে কেমন করে? তো স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট মানে কি? তোমার প্রত্যেকটা সেল, প্রত্যেকটা টিস্যু একটা অড সিচুয়েশনকে ফেস করতেছে, এটাকে ম্যানেজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ইনফিউজ দ্য ফুয়েল টু দ্য টিস্যু। তার মানে ইউ হ্যাভ টু মেনটেইন দ্য ব্লাড গ্লুকোজ, ইউ হ্যাভ টু মেনটেইন দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন। কিভাবে? by gluconeogenesis, proteolysis, lipolysis, etc. Anti-inflammatory effect, anti-allergic, immune suppression effect, and bone resorption. এগুলো কর্টিসলের ফাংশন। গ্রোথ হরমোনের ফাংশন কি? Decreases the peripheral uptake of glucose like cortisol. Increases the blood glucose, নাম কি দিল? Pituitary diabetes. Stimulate the lipolysis. Increases the plasma free fatty acid concentration. Stimulate the beta oxidation of fatty acid and stimulate the ketogenesis. এটাকে বলে ketogenic effect of growth hormone. কি হলো? কেন হলো? because growth hormone stimulate the lipolysis. তাতে করে বেশি বেশি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, বেশি বেশি বিটা অক্সিডেশন হবে, বেশি বেশি অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে। আর সেই অ্যাসিটাইল কোয়ে এত বেশি তৈরি হবে যে টিসিএ সাইকেল কিন্তু এই পুরো অ্যাসিটাইল কোয়েটাকে বার্ন আউট করতে পারবে না, কিছু কিছু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যাবে, আর দ্যাট উইল বি ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য কিটোজেনিক বা কিটোজেনেসিস। এই তো কিটোজেনিক ইফেক্ট। ইনক্রিজেস দ্য সেলুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড আপটেক ফর প্রোটিন সিনথেসিস, গ্রোথ হরমোন, রাইট। আর কি হবে? রিডিউসেস দ্য প্রোটিওলাইসিস। পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স পাবা কোথায়? গ্রোথ হরমোনের ক্ষেত্রে। তার মানে প্রোটিন স্পেয়ারিং ইফেক্ট বলে এটাকে। প্রোটিওলাইসিস করবে না, প্রোটিনকে প্রিজার্ভ করবে, পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হবে, এটাকে বলে প্রোটিন স্পেয়ারিং ইফেক্ট। আর ইন জেনারেল গ্রোথ তো আছে। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই স্লাইডটা দেখো, আগেও বলেছিস, পরশু দিনও বলেছি। চয়েস অফ মেটাবলিক ফুয়েল, ব্রেইন অ্যান্ড নিউরন, ফার্স্ট চয়েস গ্লুকোজ, একেবারে শেষ মুহূর্তে না পারতে কিটোন বডি। স্কেলেটাল মাসলের ফার্স্ট চয়েস গ্লুকোজ, সেকেন্ড চয়েস ফ্যাটি অ্যাসিড, থার্ড চয়েস কিটোন বডি। হার্ট ফার্স্ট চয়েস ফ্যাটি অ্যাসিড, সেকেন্ড চয়েস কিটোন বডি। গ্লুকোজ ইজ দ্য লিস্ট এন্ড লাস্ট চয়েস। Not more than 10% energy is procured from glucose by the cardiac muscle. 10% আরো কম। তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে কার্ডিয়াক মাসল গ্লুকোজকে অক্সিডাইজ করতে পারে না, এটা কিন্তু ঠিক না।
পারে কিন্তু করে না, সে তো নবাব, সে একটা পোস্ট অর্গান অফ দি বডি, সে কেন সস্তা খাবার খাবে? সে খাবে ফ্যাটি অ্যাসিড, কস্টলি খাবার খাবে সে, তাই না? প্রেস্টিজ আছে না একটা কার্ডিয়াক মাসলের, এটি আর কি। তুমি আমার হৃদয়, তুমি আমার কত কিছু, কত কবিতা কার্ডিয়াক মাসলকে নিয়ে, কত গল্প, কত উপন্যাস। কেন? সে তো একটা সম্রাট, মোগল সম্রাটের মতো অবস্থা। লিভার কি? ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লুকোজ এন্ড ল্যাকটেট, এগুলা। এই যে স্লাইডটা আর আগের স্লাইডটাই, দুইটা স্লাইড একদম মুখস্থ করে ফেলবা, ঠিক আছে? দেখো, ফুয়েল প্রোফাইল অফ দ্য মেজর টিস্যু in oil feed condition, fasting condition, short starvation, prolonged starvation. খাবারের পরপর ব্রেন কি নিবে? গ্লুকোজ খাবে। ফাস্টিং এ ব্রেন তখনও গ্লুকোজ, শর্ট স্টারভেশন তখনও গ্লুকোজ, প্রলং স্টারভেশন এইবার কিটোন বডি নিবে। 70% of the energy brain will take derived from ketone body in prolonged starvation, আর 30% আসবে from glucose. কার্ডিয়াক মাসলের প্রোফাইলটা দেখো, ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাস্টিং এ ফ্যাটি অ্যাসিড, শর্ট স্টারভেশন সেখানেও ফ্যাটি অ্যাসিড, তবে কিছু কিছু কিটোন বডি নিবে। প্রলং স্টারভেশনে কিটোন বডি ফার্স্ট চয়েস, ফ্যাটি অ্যাসিড তার সেকেন্ড চয়েস। ওকে, স্কেলেটাল মাসল কি করে দেখো, প্রথমে গ্লুকোজ, ফাস্টিং শুরু হয়ে গেলে ফ্যাটি অ্যাসিড ফার্স্ট চয়েস, সেকেন্ড চয়েস গ্লুকোজ। শর্ট স্টারভেশন কিটোন বডি, ফ্যাটি অ্যাসিড সেকেন্ড চয়েস। প্রলং স্টারভেশনে এক্সক্লুসিভলি ফ্যাটি অ্যাসিড। লিভারটা তোমার মনে রাখার দরকার না, এটা বাদ দাও, তুমি শুধু এই তিনটা মনে রাখো। একটু এক্সপ্লেইন করি, আসো। ব্রেন যখন প্রলং স্টারভেশন চলে আসে তখন কেন সে কিটোন বডির দিকে ঝুঁকে যায়? সে কি মনের আনন্দে কিটোন বডি নেয়? নো, তাকে বাধ্য করা হয় যে এইবার কিন্তু তুমি কিটোন বডি তোমাকে খাইতে হবেই হবে। দেখো, ফাস্টিং কন্ডিশন ব্রেনকে যে গ্লুকোজ সাপ্লাই দিচ্ছে কিভাবে? বাই গ্লাইকোজেনোলাইসিস। ইন শর্ট স্টারভেশন ব্রেনকে গ্লুকোজ সাপ্লাই দিচ্ছে কিভাবে? কারণ ইতিমধ্যে কিন্তু আমার লিভারের গ্লাইকোজেন নাই, শেষ। শর্ট স্টারভেশন এসে আমি কিন্তু গ্লুকোজ তৈরি করতেছি বাই গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্রেটটা কি? গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোত্থেকে আসবে? ফ্রম দি বডি প্রোটিন। তার মানে এটা কি দাঁড়াইলো যে শর্ট স্টারভেশনে আমি যে ব্রেনকে গ্লুকোজ সাপ্লাই দিচ্ছি কেমন করে? বাই গ্লুকোনিওজেনেসিস। কোত্থেকে? বাই ফ্রম গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোত্থেকে আসবে? ফ্রম বডি প্রোটিন। তার মানে কি আমার বডি প্রোটিন মাস্ট বি ক্যাটাবলাইজড হয়ে আমার অ্যামাইনো অ্যাসিড দিবে, আর সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আই উইল মেক দ্য গ্লুকোজ। কার জন্য? ফর ব্রেন। এখন আমার বডি প্রোটিন বলে কি যে তোমাকে আমি 30% প্রোটিন স্যাক্রিফাইস করতে পারবো ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস। 30% এর বেশি প্রোটিন তোমাকে আমি দিতে পারবো না। এই জন্য যে প্রোটিন ইজ দ্য ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট কি বলে বায়োমলিকুল টু মেক দ্য বডি ফেব্রিক্স। আমার বডির যে ফ্যাব্রিক, সেলুলার যে ফ্যাব্রিক, এই সেলুলার ফ্যাব্রিক ইজ মেড অফ প্রোটিন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, protein has got lot of other vitally important function. এনজাইম তৈরি করতে হয়, হরমোন তৈরি করতে হয়, ইন্টারকাইন মানে ইন্টারলিউকিন তৈরি করতে হয়, সাইটোকাইন তৈরি করতে হয়, কি না। এখন আমার বডির প্রোটিন যদি চলে যায় সব গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য, তাহলে কে এনজাইম তৈরি করবে? কে হরমোন তৈরি করবে? কে সাইটোকাইন তৈরি করবে? সো বডি প্রোটিনস তোমাকে একটা আলটিমেটাম দিবে, বলবে যে ওকে আমি আপনাকে, ব্রেনকে বলবে আমি আপনাকে আমার বডি প্রোটিন স্যাক্রিফাইস করে গ্লুকোজ বানিয়ে বানিয়ে আপনাকে দিতে পারবো, তবে আমার কিন্তু 30% এর বেশি প্রোটিন আমি স্যাক্রিফাইস করতে পারবো না। তো যখন প্রলং স্টারভেশন শুরু হয় তখন বডি প্রোটিন বলে আর কোনো গ্লুকোনিওজেনেসিস চলবে না, আর কোনো প্রোটিওলাইসিস চলবে না। তখনই ব্রেন বাধ্য হয় যে ঠিক আছে তাহলে এবার আমাকে কি দিতে পারেন? ওকে, আমাকে তাহলে কিটোন বডি দেন। এই তখন সে কিটোন বডি খাওয়া শুরু করে।
যদি আমার ব্রেন তখন কিটোন বডি খাইতে রাজি না হইতো, তাহলে ব্রেন নিজে তো মরতই, একদম পুরা সিস্টেম সহ মরত। তাহলে এই হলো ইম্পর্টেন্স। এবার আসো আমার কি বলে কার্ডিয়াক মাসল, আগে আসো স্কেলেটাল মাসল। সে তার ফুয়েল হলো গ্লুকোজ। ফাস্টিং যখন শুরু হইলো, সে ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়া শুরু করলো, গ্লুকোজকে স্পেয়ার করলো। কার জন্য গ্লুকোজকে স্পেয়ার করছে? ফর নিউরন, ফর ব্রেন, সে গ্লুকোজকে স্পেয়ার করে দিল। শর্ট স্টারভেশন যখন শুরু হয়ে গেল, তখন সে কিটোন বডি খাওয়া শুরু করলো, ফ্যাটি অ্যাসিডকে স্পেয়ার করলো। কার জন্য? এই ফ্যাটি অ্যাসিড স্পেয়ার করলো ফর কার্ডিয়াক মাসল। এই যে দেখতেছে যে শর্ট স্টারভেশনে কার্ডিয়াক মাসলের 1 নম্বর খাবার হলো ফ্যাটি অ্যাসিড। তখন আমার স্কেলেটাল মাসল করে কি? ফ্যাটি অ্যাসিড খাইতো, এবার খাওয়া বন্ধ করে কিটোন বডি খাওয়া শুরু করবে এবং ফ্যাটি অ্যাসিডকে ছেড়ে দিবে। কার জন্য ছাড়বে? ছাড়বে হলো কার্ডিয়াক মাসলের জন্য। ওকে, এইবার যখন প্রলং স্টারভেশন শুরু হইলো, তখন স্কেলেটাল মাসল কিন্তু এক্সক্লুসিভলি ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়া শুরু করবে। এবার সে কিটোন বডিটা ওকে ছেড়ে দিবে। কেন? স্কেলেটাল মাসল দেখতেছে তাকায়া তাকায়া যে এই প্রলং স্টারভেশনে আমার ব্রেন কি খায়? কিটোন বডি। আমার হার্ট কি খায়? কিটোন বডি। সো ছেড়ে দাও। স্কেলেটাল মাসল বলছে ছেড়ে দাও, কিটোন বডি তাদের জন্য, ওই দুইজনের জন্য ছেড়ে দাও, আমি ফ্যাটি অ্যাসিড খাই। দেখো, তুমি চিন্তা করতে পারো আমার স্কেলেটাল মাসল কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করলো ফর হার্ট, কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করলো ফর ব্রেন। ওকে, এবার আসো হার্ট প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড, পরেও ফ্যাটি অ্যাসিড, তারপরেও ফ্যাটি অ্যাসিড, একটু একটু কিটোন বডি নেওয়া শুরু করে। যেহেতু বাই দিস টাইম কিটোন বডি ব্লাডে কিছু কিছু আসতেছে, এখন সে কিটোন বডি কেন নেওয়া শুরু করে? তোমার কি ধারণা আছে কিটোন বডি কোত্থেকে তৈরি হয়? ফ্রম অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ে কোত্থেকে আসে? ফ্রম ফ্যাটি অ্যাসিড। কিভাবে? বাই বিটা অক্সিডেশন। তখন আমার হার্ট চিন্তা করে যে ঠিক আছে, আমি এখন কিছু কিছু কিটোন বডি খাই আর ফ্যাটি অ্যাসিড কিছু ছেড়ে দেই, যেন আমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড কুড বি ইউটিলাইজড ফর কিটোজেনেসিস। এই জন্য সে একটু একটু করে কিটোন বডি নেওয়া স্টার্ট করে। যখন প্রলং স্টারভেশন শুরু হইল, তখন হার্ট আর ফ্যাটি অ্যাসিড খাচ্ছে না। ফ্যাটি অ্যাসিড তার সেকেন্ড চয়েস, পাইলে পেলাম, না পাইলে নাই, কিন্তু খাইলো কি? কিটোন বডি। এখানে কিন্তু হার্ট একটু স্যাক্রিফাইস করলো। কি স্যাক্রিফাইস করলো? হার্ট চিন্তা করলো যে আমি যদি ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়া শুরু করি, এখনো কন্টিনিউ করি, তাহলে তো ব্রেন উইল বি এফেক্টেড। কারণ ব্রেন নাও টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল ওভার কিটোন বডি। ঠিক আছে, এখন হার্ট চিন্তা করলো যে আমি যদি এখনো সব খালি ফ্যাটি অ্যাসিড খাই, তাহলে তো কিটোন বডি তৈরি হবে না। কারণ কিটোন বডি তৈরি করতে হলে ইউ নিড টু হ্যাভ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে কিটোন বডি। হার্টের চিন্তাটা হলো যেহেতু আমিও কিটোন বডি খাইতে পারি, আমিও কিটোন বডি নিতে পারি, আর ব্রেন একদম টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল ওভার কিটোন বডি, তাহলে আমি ফ্যাটি অ্যাসিড ছেড়ে দেই। আমি ফ্যাটি অ্যাসিড ছেড়ে দিলাম, ফ্যাটি অ্যাসিডকে বললাম যাও তোমরা কিটোন বডি তৈরি করো, আর সেই কিটোন বডি আমিও খাবো, আমার ব্রেনও খাবে। এই চিন্তাটা এখানে এসে হার্ট করলো। তাহলে হার্ট এই চিন্তাটা কার জন্য করলো? করলো আমার ব্রেনের জন্য। তাহলে এখানে সবারই কিন্তু একটা পারস্পরিক সমঝোতা আছে, পরস্পরের মধ্যে একটা আদান প্রদান আছে, একজন আরেকজনকে স্যাক্রিফাইস করতেছে। এই জিনিসটা মনে রাখবা, ফুয়েল প্রোফাইল অফ মেজর টিস্যু। এটা তোমাদের দরকার নাই, এটা প্রয়োজন নাই। এসো আসো খুব সংক্ষেপে বলে ফেলি। মেটাবলিজম ইন ওয়েল ফিড স্টেট। ওয়েল ফিড স্টেট মানে হলো খাবারের 4 ঘন্টা পর্যন্ত, আফটার মানে মিল, 4 আওয়ার আফটার মিল, ওয়েল ফিড স্টেট। এটাকে আরেক ভাষায় বলে অ্যাবজর্পটিভ স্টেট। অ্যাবজর্পটিভ, যখন অ্যাবজর্ব হচ্ছে কি তখন আছে? সাফিসিয়েন্ট সাবস্ট্রেট ইনটু দ্য ব্লাড in the form of glucose, amino acid, fatty acid. Insulin glucagon ratio increases. Insulin secretion বাড়ে, glucagon secretion কমে। Counter regulatory hormone secretion decreases.
So body goes to the anabolic mode and body try to store the energy. It is objective. কি হয় in liver? Glycogenolysis stimulated হবে, glycolysis stimulated হবে, HMP shunt stimulated হবে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস কমে যাবে, গ্লুকোনিওজেনেসিস কমে যাবে, লাইপোজেনেসিস বেড়ে যাবে, টিজি সিক্রেশন বাড়বে, ভিএলডিএল সিনথেসিস বাড়বে, প্রোটিন সিনথেসিস বাড়বে। এই ঘটনাগুলো লিভারে ঘটবে। অ্যাডিপোস টিস্যুতে কি হবে ইন অয়েল ফিট কন্ডিশন, কারণ স্টোর করতে হবে ফ্যাট, কি করবে দেখো গ্লুকোজ আপটেক এন্ড গ্লাইকোলাইসিস, এইচএমপি শান্ট স্টিমুলেটেড হবে, লাইপোজেনেসিস হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হবে, টিজি সিনথেসিস হবে। এটা তো আমরা বলেছি হাউ গ্লুকোজ ক্যান বি কনভার্টেড টু ফ্যাট। লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে and this lipoprotein lipase will degrade the TG of chyromicron and VLDL. Hormone sensitive lipase will be inhibited, okay, and lipolysis will be inhibited because hormone sensitive lipase is inhibited. এই ঘটনাগুলো আমার অ্যাডিপোস টিস্যুতে ঘটবে। কি হবে আমার স্কেলেটাল মাসলে ইন অয়েল ফিট কন্ডিশন? গ্লুকোজ আপটেক হবে, গ্লুকোজ অক্সিডেশন হবে বাই গ্লাইকোলাইসিস এন্ড টিসিএ সাইকেল, গ্লাইকোজেনেসিস হবে, অ্যামাইনো অ্যাসিড আপটেক হবে, প্রোটিন সিনথেসিস হবে, সব অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি। ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশনে কি হবে? মেটাবলিজম, ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশন। এবার কি হবে? দ্যাট উইল বি স্কারসিটি অফ দিস সাবস্ট্রেট, তোমার ব্লাডের মধ্যে সাবস্ট্রেটের অভাব হবে, ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যাবে, গ্লুকাগন সিক্রেশন বেড়ে যাবে, কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন সিক্রেশন বেড়ে যাবে, ইনসুলিন গ্লুকাগন রেশিও কমে যাবে। সো একদিকে ইনসুলিন গ্লুকাগন রেশিও কম, আরেকদিকে সাবস্ট্রেট স্ক্যারসিটি। সো বডি উইল টার্ন ইনটু ক্যাটাবলিক মুড and body will get ready to utilize the storage fuel from the adipose tissue and from the liver glycogen. অবজেক্টিভ কি তোমার ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশনের? অবজেক্টিভটা কি? সেটা হলো টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য টিজি ইউটিলাইজেশন। বডিতে যত টিজি আছে এতদিন তাকে আদর করে সোহাগ করে স্টোর করেছিলাম, এইবার আসো তুমি আমাদেরকে বাঁচাও, এতদিন তোমাকে ঘুম পাড়ায় রেখেছিলাম, তুমি সযত্নে ছিলা, এইবার তুমি কাম করো। এটা হলো ম্যাক্সিমাইজ টিজি ইউটিলাইজেশন। অ্যাক্সিলারেটেড কিটোজেনেসিস, minimum protein catabolism, it will objective, and maintenance of the blood glucose to run TCA cycle and to run the neuron function and RBC function. এগুলো আমার অবজেক্টিভ অফ দি ফাস্টিং এন্ড স্টারভেশন, যে টিজি ইউটিলাইজেশন বাড়াইতে হবে, কিটোজেনেসিস বাড়াইতে হবে, প্রোটিন ক্যাটাবলিজম কমাইতে হবে, and blood glucose level মেইনটেইন করতে হবে anyhow to survive the neuron, to allow the RBC to survive, and to run the TCA cycle in each and every cell by providing TCA cycle কি বলে তোমার catalyst, that is acetyl oxaloacetic acid. Phases of starvation কিভাবে বলছে? ফাস্টিং, এটাকে বলে পোস্ট অ্যাবজর্পটিভ ফেজ বলছে। 4 ঘন্টা থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত আফটার মিল, খাবারের 4 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু এটা ওয়েল ফিট কন্ডিশন, দ্যাট ইজ অ্যাবজর্পটিভ স্টেজ। আর খাবারের পর থেকে 4 ঘন্টা থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত তোমার ফাস্টিং। ওকে, শর্ট স্টারভেশন হলো 24th hour to 7th day of the last meal. Prolonged starvation more than 2 weeks without food. এটা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সে সেটা নাই। ইভেন্টস ইন লিভার ডিউরিং ফাস্টিং স্টেট কি হবে? এই দেখো, গ্লাইকোজেনোলাইসিস বেড়ে গেল, গ্লুকোনিওজেনেসিস বেড়ে গেল, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন বেড়ে গেল। কেন? কারণ ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন করে তুমি কি পাবা? এনার্জি। আর সেই এনার্জি দিয়ে কি করবা? এই যে গ্লুকোনিওজেনেসিস করবা, যেটা বলেছিলাম। কিটোজেনেসিস বেড়ে যাবে। হেপাটিক গ্লাইকোজেনোলাইসিস ক্যান মেইনটেইন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল আপ টু 8 to 12 আওয়ার। 8 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত তোমার লিভারের গ্লাইকোজেন একা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেইনটেইন করতে পারে, প্রোভাইডেড you have got a good liver in the body and your liver is not a cirrhotic liver. তাহলে সেই লিভারে যে গ্লাইকোজেন থাকবে
সেটা মোটামুটি 8 থেকে 12 ঘন্টা একাই তোমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করতে পারবে, এরপরে আর পারবে না। তখন ধীরে 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 কি আসবে, গ্লুকোনিওজেনেসিস চলে আসবে। এটা একটা অনেকটা রিলে রেসের মতো, মানে এমন না যে গ্লাইকোজেন, লিভার গ্লাইকোজেন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে গ্লুকোনিওজেনেসিস স্টার্ট হবে, এমন না, একটু ওভারল্যাপিং হবে। যখন লিভার গ্লাইকোজেন শেষ হতে লাগছে তখনই গ্লুকোনিওজেনেসিস স্টার্ট হয়ে যাবে, যেন যেই মাত্র লিভার গ্লাইকোজেন শেষ হয়ে যাবে গ্লুকোনিওজেনেসিস যেন এই টোটাল দায়িত্বটা নিতে পারে টু মেনটেন দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। অ্যাডিপোজ টিস্যুতে কি হবে ইন ফাস্টিং কন্ডিশন? ইনসুলিন সিক্রেশন নাই, কি হবে? হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ উইল বি স্টিমুলেটেড, সো ইনক্রিজ লাইপোলাইসিস, ইনক্রিজ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, reduced glucose uptake, and decreased lipogenesis, decreased TG synthesis. কি হবে skeletal muscle in fasting and starvation? Increased uptake and utilization of the fatty acid, সে গ্লুকোজ ছেড়ে দেবে। প্রোটিওলাইসিস বাড়তে থাকবে, কেন? প্রোটিওলাইসিস বাড়বে কেন? টু প্রোভাইড গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস। কেন গ্লুকোনিওজেনেসিস? টু মেইনটেইন দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। কার জন্য? ফর নিউরন এন্ড ব্রেন। ডিক্রিজ দ্য ইউটিলাইজেশন অফ দি গ্লুকোজ এন্ড স্পেয়ার গ্লুকোজ ফর নিউরন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ইন ফাস্টিং স্টেট লাইপোলাইসিস, প্রোটিওলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস, কিটোজেনেসিস শুরু হয়, তবে খুব অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে শুরু হয় না, মানে স্টার্ট হয়ে গেল, স্টার্ট অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে যাও, কারণ তখনও তো তোমার লিভার গ্লাইকোজেন আছে। ইন শর্ট স্টারভেশন কি হবে দেখো, গ্লুকোনিওজেনেসিস, কিটোজেনেসিস অ্যাক্সিলারেটেড, শুরু হয়েছিল আগে, এবার গিয়ার্ড আপ। লাইপোলাইসিস অ্যাক্সিলারেটেড, proteolysis accelerated to support the gluconeogenesis. Skeletal muscle will prefer ketone body to spare fatty acid for heart, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হবে। কি হবে ইন প্রলং স্টারভেশন? এইবার গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড, কেন? টু অ্যাভয়েড দ্য ক্যাটাস্ট্রফি। কি ক্যাটাস্ট্রফি? দেখলো বডি প্রোটিন যে 30% গ্লুকোজ চলে গেছে, 30% প্রোটিন চলে গেছে ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস। এইবার বডি প্রোটিন বলবে আমি আর একটা প্রোটিনও ভাঙবো না, একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডও আমি তোমাকে আর দিব না, বডিকে সিগন্যাল দিয়ে দিবে। অটোমেটিক্যালি গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড। আর এই যে গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড হয়ে গেল, ব্লাড গ্লুকোজ আর আসতেছে না, এখন ফুয়েলের যে একটা ক্রাইসিস হয়ে গেল, সেটাকে কে মিট আপ করবে, কে কম্পেনসেট করবে? করবে কিটোন বডি। তাহলে কি হলো? কিটোজেনেসিস ফার্দার অ্যাক্সিলারেটেড and there will be aggressive rate ketone body will be produced. কার জন্য? for neuron, for cardiac muscle. Lipolysis will be further accelerated, কি জন্য? to support the ketogenesis. Okay, so it supply the fatty acid to the glucose user tissue and it helps to make the ketone body. এই যে দেখো কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে, একটার সাথে আরেকটা কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে, কিভাবে কোঅপারেশন হচ্ছে, এগুলো মেটাবলিক কোঅপারেশন, মেটাবলিক হারমোনি, খুবই সুন্দর। তুই ভালো করে যদি পড়ো, তোমার একটা ফিলসফি ডেভেলপ করবে, ফিলসফি অফ কোঅপারেশন, philosophy of take care of each other, philosophy of sacrifice, এই জিনিসগুলো তুমি বুঝতে পারবা এবং it will have some psychological impact on your thinking. I think আমি আশা করি, আমি মনে করি, সুতরাং এটা পড়া উচিত প্রত্যেকের। আমার আল্লাহ আমার এই বডিটাকে কিভাবে বানিয়েছে, আল্লাহ কিভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে একটা অর্গান আরেকটা অর্গানকে সাপোর্ট করে, কিভাবে একটি অর্গান আরেকটা অর্গানের সাথে মিউচুয়াল কি বলে এক্সচেঞ্জ করতেছে, কিভাবে একটা অর্গান আরেকটা অর্গানকে টেক কেয়ার করতেছে, এগুলো শিখার বিষয়। সুতরাং চিন্তা করতে হবে ওইভাবে। ওকে, ডিক্রিজ কিটোন বডি ইউটিলাইজেশন বাই দি স্কেলেটাল মাসল, কেন? এটা ছেড়ে দিবে কার জন্য? ফর ইট মানে হার্ট এন্ড নিউরন। এক্সক্লুসিভলি ইউজ দ্য স্কেলেটাল মাসল ইন মানে ফ্যাটি অ্যাসিড ইন স্কেলেটাল মাসল।
স্কেলেটাল মাসল কি করে? শুধু ফ্যাটি অ্যাসিড খায়, কিটন বডি ছেড়ে দিল। কার জন্য? ফর নিউরন এন্ড হার্ট। ডিক্রিজ প্রোটিওলাইসিস ইন স্কেলেটাল মাসল, প্রোটিওলাইসিস কমে গেল। কেন? টু অ্যাভয়েড দ্য ক্যাটাস্ট্রফি, মরে যাবে, সব মরে যাবে। সুতরাং এই জায়গায় এসে প্রোটিওলাইসিস থামাও, থামাও। মিনিমাম ইউজ অফ গ্লুকোজ বাই দি ব্রেন, এই স্টেজে এসে ব্রেন করবে কি, ওকে আমি তো বহুত গ্লুকোজ খাইলাম ফাস্টিং স্টেটে, তারপরে শর্ট টার্ম স্টারভেশন, আমি তো গ্লুকোজই খেয়ে গেলাম, আর সবাই মিলে পাগলের মতো আমাকে গ্লুকোজ সাপ্লাই দিল। এখন যেহেতু আর গ্লুকোজ দিতে পারবে না বলছে, সবাই বিট্রে করে বসলো, সবার মন খারাপ, ওকে তাইলে আমি আমার হ্যাবিট চেঞ্জ করে ফেলি। সে তার হ্যাবিট চেঞ্জ করে গ্লুকোজের উপর তার ডিপেন্ডেন্সি কমিয়ে দিবে, দিয়ে সে কিটন বডি নেওয়া শুরু করবে। যদিও এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রেনটা ছিল বস অফ দ্য বসেস, সে কারুর কথা কারোর বাদ করে না, সে শুধু বলেছে আমাকে গ্লুকোজ দাও, গ্লুকোজ দাও, গ্লুকোজ দাও, আমি গ্লুকোজ ছাড়া কিচ্ছু খাবো না। কিন্তু এমন একটা সময় আসলো প্রলং স্টারভেশন, যখন ব্রেনও বুঝলো যে এখনো যদি আমি গোয়ার্তমি করি, এখনো যদি আমি বলি যে না আমি গ্লুকোজ ছাড়া কিছু নিব না, তাহলে তো পুরা আমি নিজে, ব্রেন তো মরবই, আমার পুরা সিস্টেম মরবো। এই তখন কিন্তু দেখো ব্রেন কিন্তু সিম্প্যাথেটিক হয়ে গেল, বাঁচতে হবে, কিন্তু বাঁচার জন্য এবার ব্রেনও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল, তার হ্যাবিট চেঞ্জ করে দিল। এই দেখো অ্যাডজাস্টমেন্ট, নরম হয়ে গেল। রাজার সেই থিঙ্কিং থেকে সে নেমে আসলো। ইউজ অফ কিটন বডি বাই দি ব্রেন, 70% এনার্জি তখন ব্রেন কিটন বডি থেকে নেয়, গ্লুকোজের উপর তার ডিপেন্ডেন্সি কমিয়ে দিল। এগুলো কি অ্যাডজাস্টমেন্টের। ওকে গেল। এবার কতগুলা মানে কি বলে তোমার টিপস দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবা, এইগুলা কিন্তু পরীক্ষায় তুমি এগুলো থেকে পেয়ে যাবা। হোয়াট আর দ্য মেটাবলিক পাথওয়ে প্রেজেন্ট ইন সাইটোপ্লাজম? গ্লাইকোলাইসিস, গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, HMP-SHUN, লাইপোজেনেসিস, টিজি সিনথেসিস, লাইপোলাইসিস, কোলেস্টেরল সিনথেসিস, লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম, ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। আমি জানি মুখস্থ রাখতে পারবা না, আমি তোমাকে টিপস শিখাই দিচ্ছি একটু পরে, জানো। What are the metabolic pathways present in mitochondria? TCA cycle, beta oxidation of fatty acid, respiratory chain, ketogenesis, oxidative deamination, oxidation of pyruvate to acetyl-CoA, oxidation of alcohol. তুমি এই কটা মনে রাখো, বাকিগুলা এক্সক্লুশন। এই কটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে, আর বাকিগুলা সাইটোপ্লাজমে, সবগুলা না কিন্তু। আবার আসো, what are the metabolic pathways present in both mitochondria and cytoplasm? Urea cycle, gluconeogenesis, porphyrin and heme synthesis. এই তিনটা মুখস্থ করবা, যে এই তিনটা মাইটোকন্ড্রিয়াকেও টাচ করে, সাইটোপ্লাজমকেও টাচ করে। আর কি বলে, এই এখান থেকে তুমি এই লাস্টের দুইটা তোমার দরকার নেই, তোমার জন্য বলছি, এই 5 আর 6 দরকার নেই, তুমি 4টা মুখস্থ করো, এই কয়েকটা, টিসিএ সাইকেল, বিটা অক্সিডেশন এন্ড রেসপিরেটরি চেইন, কিটোজেনেসিস, অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন। তুমি এই 4টা মুখস্থ রাখো, আর এই 3টা মুখস্থ করো, বাকিগুলা সাইটোপ্লাজম। ওকে, কোথায় গেলাম? তাহলে এই হয়ে গেল। তাহলে এইটুকু তুমি মনে রাখো, এগুলো থেকে একটু প্রশ্ন আসে, বলে যে কোন কোন এই ফলোইং পাথওয়ে অকার ইন মাইটোকন্ড্রিয়া, বলে একটা এমসিকিউ দিয়ে দিল তোমাকে। তো এই জিনিসটা একটু মনে রাখো। ইন এডিশন তুমি আরেকটা কথা মনে রাখবা, সেটা হলো what are the metabolic pathway that happens exclusively in liver? 3টা, কিটোজেনেসিস, আটা কি কিটোজেনেসিস, ইউরিয়া সাইকেল এন্ড bile acid synthesis। এগুলো মোটামুটি রিপিটেশন, যেগুলো অলরেডি আমি আলোচনা করে ফেলেছি। এই তো এনজাইম কোনগুলা অ্যাক্টিভেটেড হয় দেখো, একটা মানে এনজাইমস অ্যাক্টিভেটেড ইন ওয়েল ফিট কন্ডিশন, এনজাইমস অ্যাক্টিভেটেড ইন ওয়েল ফিট কন্ডিশন, ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ and other enzymes of glycolysis, কারণ তখন গ্লাইকোলাইসিস হইতে হবে, গ্লাইকোজেন সিনথেস, অ্যাসিটাইল-CoA কার্বক্সিলেজ, কারণ ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে হবে, গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, HMP-SHUNT এর এনজাইম, এটা লাগবে, কারণ
ফ্যাট তৈরি করতে হবে। গ্লিসারল 3-ফসফেট ট্রান্সফারেজ, এটা লাগে কিসের জন্য? টিজি তৈরি করার জন্য। লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ। তুমি তুমি এখান থেকে সব মনে রাখার দরকার নাই, তুমি এই গ্লাইকোজেন সিনথেস কথাটা মনে রাখো। ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ এন্ড আদার এনজাইমস অফ গ্লাইকোলাইসিস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। গ্লাইকোজেন সিনথেস অ্যাক্টিভেটেড, আর কি বলে এই লাস্টেরটা মনে রাখো, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। What are the enzymes inhibited in oil feed condition? Enzymes of gluconeogenesis, glycogen phosphorylase, enzymes of glycogenolysis, hormone sensitive lipase inhibited থাকবে in oil feed condition। এই তিনটাই মনে রাখো, নিচেরটা দরকার নেই। এরকম তুমি এখন দেখলে বুঝতে পারবে এগুলো তো আর মানে ফাস্টিং স্টারভেশনে কোন কোন এনজাইম অ্যাক্টিভেটেড হবে। এনজাইমস অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ ফর গ্লাইকোজেনোলাইসিস, হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ, লাইপোলাইসিস হইতে হবে অ্যাডিপোজ টিস্যুতে। কারেন্ট ইনিশিয়াল ট্রান্সফারেজ, দিস ইজ দ্য এনজাইম লেট লিমিটিং এনজাইম অফ দ্য বিটা অক্সিডেশন। এইচএমজি কোয়ে সিনথেজ, এটা কিসের? কিটোন বডি তৈরি করার জন্য এনজাইম। এটা এনজাইম ইনহিবিটেড ইন ফাস্টিং স্টেট কোনটা? গ্লাইকোজেন সিনথেস। ফাস্টিং স্টেটে গ্লাইকোজেন তৈরি হবে না, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে না ফাস্টিং স্টেটে, সুতরাং অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ ইনহিবিট হবে। গ্লিসারল 3-ফসফেট অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ, টিজির জন্য তৈরি লাগে, এটা হবে না, এগুলো ইনহিবিট। মেটাবলিক পাথওয়েজ এন্ড কি এনজাইম, যদি পারো একটু মনে রাখো। গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য, গ্লাইকোজেনোলাইসিসের জন্য কি এনজাইম কোনটা? ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য কি এনজাইম? চারটা আমি বলেছিলাম, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ, ফ্রুক্টোজ 1,6-বাইফসফেটেজ, গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ। এইচএমপি শান্টের কি এনজাইম কোনটা? G6PD। গ্লাইকোজেনেসিসের কি এনজাইম কি? গ্লাইকোজেন সিনথেজ। গ্লাইকোজেনোলাইসিসের কি এনজাইম কোনটা? কি এনজাইম মানে রেট লিমিটিং এনজাইম, গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। লাইপোজেনেসিস মানে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস, কি এনজাইম কোনটা? অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ। টিজি সিনথেসিস কি এনজাইম কোনটা? গ্লিসারল 3-ফসফেট অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। লাইপোলাইসিস কি এনজাইম কোনটা? হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ। বিটা অক্সিডেশন কি এনজাইম কোনটা? কার্বোনেটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। তোমাকে কম্পাইল করে দিলাম, যে কটা ইম্পর্টেন্ট দেখে মনে রাখো। ইম্পর্টেন্ট কোনটা আমি বলে দিই একটু তোমাকে। গ্লাইকোলাইসিসের এটা ইম্পর্টেন্ট, গ্লুকোনিওজেনেসিসের এটা ইম্পর্টেন্ট, ওকে। এইচএমপি শান্টেরটা ইম্পর্টেন্ট, G6PD, ঠিক আছে। আর এই যে লাইপোলাইসিস এটা ইম্পর্টেন্ট, হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ। আর গ্লাইকোজেনেসিসটা ইম্পর্টেন্ট, গ্লাইকোজেনোলাইসিসটা ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলো বাদ দাও। কিটোজেনেসিসের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট? এইচএমজি কোয়ে সিনথেজ। কোলেস্টেরল সিনথেসিসের জন্য কোনটা? এইচএমজি কোয়ে রিডাকটেজ। এই দুইটা কিন্তু যেন ভুল না হয়, কিটোজেনেসিস আর কোলেস্টেরল সিনথেসিস। আইকোসানোয়েড সিনথেসিস ভুল করবে না, মানে কি ফসফোলাইপেজ A2। ট্রান্সামাইনেশনের জন্য ট্রান্সামাইনেজ। ইউরিয়া সাইকেলের জন্য কার্বামাইল ফসফেট সিনথেজ। All done, everything done। এবার কি এমন লাগছে না কেমন লাগছে? এই 3 দিনের ওয়ার্কশপ শেষে কি তুমি কি এমন, নাকি শুরুতে যেমন ছিল তেমন? আশা করি তুমি এমন। সো আমার পক্ষ থেকে ডিসকাশন শেষ, এভরিথিং ডান। এবার কি আমরা একটু কি কোশ্চেন নিতে পারি? তাহলে কেমনে? হ্যাঁ, তাহলে দাও।
আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো মতামত থাকে আপনারা সরাসরি স্যারকে করতে পারেন। আপনাদের জন্য ফ্লোরটা উন্মুক্ত করা আছে। স্যার শুনছেন? বলো, তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। সবাই কি শখে চলে গেল নাকি? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার প্রশ্ন ছিল স্যার, মেটাবলিজম তো স্যার আমাদের কাছে অনেক কঠিন লাগতো, কিন্তু আপনার পড়ার ক্লাসের পরে স্যার এখন মনে হচ্ছে যে স্যার মোটামুটি সহজ বা আমরা পড়তে পারবো। স্যার আমাদের পড়ার জন্য স্যার আমরা মানে কিভাবে মানে পড়লে আমাদের জন্য এটা আরো সহজ হবে বা পরীক্ষার জন্য? তোমাকে যে তথ্যগুলো আমি দিলাম এই তথ্যগুলো তুমি শুধু একটু বই থেকে পড়ে মানে যদি পড়তে চাও একটু পড়ে নিবে, আদারওয়াইজ তোমাকে আমি স্লাইডে যে প্রেজেন্টেশনের যে তথ্যগুলো তোমাকে দিয়েছি এইটুকুই যথেষ্ট। সেটা যদি তুমি একটু ইলাবোরেট করতে চাও কোনো একটা আমার বইটা দেখতে পারো। বড় বড় কোনো বই পড়ার দরকার নাই, বড় বড় বই পড়তে হবে না, তুমি মাথা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। তুমি একদম বড় বড় বই পড়বাই না, বেসিক যে আইডিয়াটা তোমাকে দিলাম এটার উপর বেজ করে আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো আমি অ্যাড্রেস করেছি ওইগুলো একটু দেখো, তাইলেই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। বলো, আর কেউ কোনো কোশ্চেন তাড়াতাড়ি বলো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। 15 বা 17 কার্বন বিশিষ্ট মৌলের বিটা অক্সিডেশনের হিসাবটা স্যার কিভাবে করব? এই হিসাব তোমার কি দরকার আছে? জি স্যার, আমাদের স্যার পরীক্ষার সময় ধরে স্যার। আচ্ছা শোনো, মনে করো 16 কার্বনের একটা ফ্যাটি অ্যাসিড বিটা অক্সিডেশনে ঢুকেছে। ওকে, তাহলে প্রথম সাইকেল কমপ্লিট করলো, করার পরে 2টা কার্বন চলে গেল অ্যাজ অ্যাসিটাইল কোয়ে, রইল তোমার 14টা কার্বন। এর পরের সাইকেলে আবার 2টা কার্বন চলে যাবে, থাকবে তোমার 12টা কার্বন। এইভাবে যেতে থাকবে। প্রত্যেকটা সাইকেলে তোমার একটা করে অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে আর 2টা রিডিউসড কোএনজাইম হবে, একটা NADH হবে আর একটা FADH হবে প্রতিটা সাইকেলে। তো এইভাবে তো প্রথম সাইকেলে 2টা গেল, তোমার কার্বনটা কিন্তু 16 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে 6টা সাইকেল যদি হয় তাহলে 6 2 12 কার্বন চলে গেল, 6টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হলো, আর রইল কিন্তু 4 কার্বন। সেই 4 কার্বন লাস্ট সাইকেলে ঢুকবে, ঢুকে একসাথে 2টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে যাবে। শুধু এই কথাটা মনে রাখবা যে কোনো একটা ফ্যাটি অ্যাসিড যখন বিটা অক্সিডেশনে ঢুকে, যেমন 16 কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড, তার কিন্তু 8টা সাইকেল দরকার নাই, তার 7টা সাইকেলই যথেষ্ট। প্রথম 6টা সাইকেলে 2টা করে কার্বন স্প্লিট হবে, একটা করে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে। তাহলে 6 2 12 কার্বন চলে গেল, এবার রইল 4 কার্বন। সেই 4 কার্বন লাস্ট সাইকেলে, সপ্তম সাইকেলে একসাথে 2টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। কাজে 16 কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু 7টা হবে সাইকেল, 8টা হবে অ্যাসিটাইল কোয়ে, আর প্রতি সাইকেলে একটা করে NADH একটা করে FADH। যদি 7টা সাইকেল হয় তাহলে মনে রাখবা 7টা NADH হবে, 7টা FADH হবে, 8টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। এই প্রতিটা অ্যাসিটাইল কোয়ে TCH সাইকেল এবং রেসপিরেটরি চেইন দিয়ে প্রতিটা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে 12টা ATP, তাহলে 8টা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে 8 12 96 ATP। আর 7টা সাইকেল 7টা NAD, প্রতিটা থেকে 3টা ATP, 3 সাথে 21টা। আর 7টা সাইকেলের 7টা FADH, প্রতিটা FADH থেকে 2টা ATP, 7 দোকানে 14টা ATP। এই 21টা 14টা আর 96 যোগ করো, সেখান থেকে 2টা ATP মাইনাস করবা, কারণ 2টা ATP খরচ হয়ে গেছিল শুরুতে। এই হিসাব, আর কিছু না। এটা তোমার দরকার নাই, পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেল এটা দরকার নাই। অন্য প্রশ্ন করো, অন্য প্রশ্ন। আর কোনো প্রশ্ন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি যখন বায়োলিসিড মেটাবলিজম আর ইকোসানোয়েট পড়াচ্ছিলেন তখন মাইক অফ ছিল, কেউ শুনে নাই তখন। জি স্যার।
আমরা শুনতে পাইনি স্যার তখন। হ্যাঁ, বাইল অ্যাসিড আর ইকুসানয়েড। আচ্ছা আমি একটু দেখাই তাহলে তোমাদেরকে। এটা না, এটা অন্যটাতে, প্রথমটাতে, আজকে প্রথমটা। হ্যাঁ, তখন আচ্ছা আসো, তোমাদের বাইল অ্যাসিড এবং আইকুসানয়েডের সময় একটু প্রবলেম হয়েছিল, আমি একটু রিপিট করি। ওকে, কাম টু দ্য পয়েন্ট। বাইল অ্যাসিড আমার তৈরি হয় ইন লিভার। কোথা থেকে? ফ্রম কোলেস্টেরল। এই কথাটা শুধু মনে রাখবা। দুই রকমের বাইল অ্যাসিড আছে। প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড দুইটা, কলিক অ্যাসিড, কেনোডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড। সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড দুইটা, ডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড এন্ড লিথোকলিক অ্যাসিড। কেন ওই দুটাকে প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড বলে? বিকজ দে আর প্রডিউসড ইন লিভার ফ্রম কোলেস্টেরল। আর বাকি যে দুইটা সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড, দে আর প্রডিউসড ইন ইন্টেস্টাইন ফ্রম প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড, ইন ইন্টেস্টাইন বাই ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি। এই জন্য এই চার প্রকার বাইল অ্যাসিড। এরা কি করে? দে কনজুগেট উইথ গ্লাইসিন অর টরিন। গ্লাইসিন আর টরিন গুলো হলো তোমার কি বলে অ্যামাইনো অ্যাসিড। কেন তারা গ্লাইসিন বা টরিনের সাথে কনজুগেট করে? কারণ বাইল অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে কোত্থেকে? ফ্রম কোলেস্টেরল। আর কোলেস্টেরল ইজ হাইলি হাইড্রোফোবিক। এরা করে কি? এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে কনজুগেট করে, করলে তাদের এই কনজুগেটেড প্রোডাক্ট তৈরি হয়। As this conjugated product is to some extent water soluble, একটু হাইড্রোফিলিক হয় আর কি। And then they produce salt with either sodium অথবা পটাশিয়াম। তাহলে সোডিয়াম টরোকোলেট, পটাশিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, পটাশিয়াম গ্লাইকোকোলেট, এই নামে আমার বাইল সল্ট গুলা তৈরি হয়। সোডিয়াম টরোকোলেট মানে হলো এখানে বাইল অ্যাসিডটা কনজুগেট করেছে টরিনের সাথে, সল্ট তৈরি করেছে সোডিয়ামের সাথে। এটা হলো তার মিনিং। লাস্টটা দেখো, পটাশিয়াম গ্লাইকোকোলেট মানে কি? বাইল অ্যাসিড কনজুগেট করেছে কার সাথে? গ্লাইসিনের সাথে। সল্ট করলো কার সাথে? পটাশিয়ামের সাথে। এগুলো হলো বাইল সল্ট। এখন এই বাইল সল্ট গুলো ইন্টেস্টাইনে যাবে, ইন্টেস্টাইন থেকে আবার রিঅ্যাবজর্ব হবে। এই তো এই বাইল অ্যাসিড তৈরি করার সময় সাবস্ট্রেট কোলেস্টেরল, প্রোডাক্ট তো তোমার বাইল অ্যাসিড, সাইটটা হলো তোমার লিভার, একমাত্র লিভার, কম্পার্টমেন্ট সাইটোপ্লাজম, নেচারটা ক্যাটাবলিক। কেন ক্যাটাবলিক? কারণ এটা কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয়। কোলেস্টেরলের কার্বন সংখ্যা 27, বাইল অ্যাসিডের কার্বন সংখ্যা কিন্তু আরো কম। তার মানে কোলেস্টেরলটাকে কিছুটা ভেঙে ফেলে, কিছুটা ভেঙে বাইল অ্যাসিড তৈরি করছে, এই জন্য এটা ক্যাটাবলিক। আর এখানে একটা কি এনজাইম হলো 7 আলফা হাইড্রক্সিলেজ। আর এই এনজাইমটাকে কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে কে? ভিটামিন সি। এই জন্য বলা হয় যে ভিটামিন সি খেলে তোমার বাইল অ্যাসিড সিনথেসিসের যে মানে কি এনজাইম 7 আলফা হাইড্রক্সিলেজ, ইট গেটস অ্যাক্টিভেটেড। আর তাতে করে তোমার বেশি বেশি বাইল অ্যাসিড তৈরি হবে। আর বেশি বেশি বাইল অ্যাসিড বাইল দিয়ে বেরিয়ে ইন্টেস্টাইনে যাবে, ফিকাল রুট দিয়ে তোমার কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন বাড়বে। এই জন্য বাইল ভিটামিন সি এর একটা মেটাবলিক বেনিফিট। আর হাইপোকোলেস্টেরলিক ড্রাগ আমরা যেগুলো খাই সেগুলা কোনটা কোন মেকানিজমে কাজ করে দেখো। এইচএমজি কোই রিডাক্টেজ ইনহিবিটর। এইচএমজি কোই রিডাক্টেজ ছিল আমার রেট লিমিটিং এনজাইম অফ কোলেস্টেরল সিনথেসিস, আর সেটাকে ইনহিবিট করে কে? স্ট্যাটিন। স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ স্ট্যাটিন ওষুধ কে খায় না? প্রত্যেক ফ্যামিলিতে তুমি বাবা স্ট্যাটিন খাচ্ছে, সিম্বাস্ট্যাটিন, রসুবাস্ট্যাটিন, তারপর আরো জানি কি কি নাম আছে এগুলো আর কি। তো এগুলা এই যে স্ট্যাটিন আমরা খাই, এটার মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি? ইনহিবিট দ্য এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ। আর বাইল অ্যাসিড বাইন্ডিং রেজিন মানে তুমি বাইল অ্যাসিডের মাধ্যমে কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন হচ্ছে, তাহলে বাইল অ্যাসিড কিন্তু আবার কিছুটা রিঅ্যাবজর্ব হয়, এন্টার হেপাটিক সার্কুলেশন যেটাকে বলা হয়। তো ওই জায়গাটা বাধা দেয় যেন বাইল অ্যাসিড রিঅ্যাবজর্ব কম হয়, যেন বাইল অ্যাসিড বেশি এক্সক্রিশন হয়। বাইল অ্যাসিড এক্সক্রিশন হওয়া মানে কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন। এগুলা আইকোসানোয়েড কি কি জিনিস দেখো। ডেরিভেটিভস অফ অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড।
অ্যারাকিডনিক হচ্ছে একটা পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। ওকে, কত প্রকার ইকুসানয়েড আছে? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, প্রস্টাসাইক্লিন, PGI2, থ্রম্বক্সিন, TX, লিউকোট্রায়েন এন্ড লাইপক্সিন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইকুসানয়েড, এখানে কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, একদম ডালাও পড়ে ফেলবা, মুখস্থ করে ফেলবা। লিউকোট্রায়েনটার আরেক নাম হলো SRSA, স্লো রিঅ্যাক্টিং সাবস্টেন্সেস অফ অ্যানাফাইল্যাক্সিস। ওকে, দিস ইজ দ্য সিনথেটিক পাথওয়ে অফ আইকোসানয়েড। মেমব্রেন ফসফোলিপিড থেকে বাইফসফোলাইপেজ A2 হবে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড, তার উপরে হয় সাইক্লো অক্সিজেনেস অথবা লাইপো অক্সিজেনেস এনজাইম কাজ করবে। যদি সাইক্লো অক্সিজেনেস কাজ করে তাহলে হবে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, থ্রম্বক্সিন এন্ড প্রস্টাসাইক্লিন। যদি লাইপো অক্সিজেনেস কাজ করে তাহলে হবে তোমার লিউকোট্রায়েন্স এন্ড লাইপক্সিন। এতটুকু জানলেই চলবে, এতটুকু মুখস্থ রাখলেই চলবে। কিভাবে তুমি আইকোসানয়েড সিনথেসিস ইনহিবিট করতে পারো? বাই স্টেরয়েড, অ্যাসপিরিন এন্ড NSAID। স্টেরয়েডটা কাজ করে ফসফোলাইপেজ A2 কে ইনহিবিট করে, অ্যাসপিরিন আর NSAID সাইক্লোঅক্সিজেনেসকে ইনহিবিট করে। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের ফাংশন পড়বা, এই যে এখানে আছে, এগুলো আমি মানে ডিটেইলসে যাচ্ছি না। আর এই জিনিসটা একেবারে মুখস্থ করে ফেলবা। তুমি পরীক্ষার মধ্যে এইখান থেকে প্রশ্ন পাবাই, এভরি অল্টারনেট ইয়ারে তুমি এখান থেকে একটা প্রশ্ন পাবা। প্রস্টাসাইক্লিন আর থ্রম্বক্সিন। থ্রম্বক্সিনটাকে চিন্তা করবা মানে প্লেটলেট এগ্রিগেটর, এই লাইনে থ্রম্বো এম্বলিক ইভেন্ট তৈরি করার লাইনে চিন্তা করবা থ্রম্বক্সিনকে। আর প্রস্টাসাইক্লিন PGI2 কে চিন্তা করবা এন্টি প্লেটলেট এগ্রিগেটর, এন্টি থ্রম্বোটিক ইভেন্ট, এইভাবে চিন্তা করবা, এন্টি এম্বলিক ইভেন্ট, ভ্যাসো ডাইলেটর। আর থ্রম্বক্সিন ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর। স্মুথ মাসল রিল্যাক্স করে কে? প্রস্টাসাইক্লিন। স্মুথ মাসলকে কন্ট্রাক্ট করে কে? থ্রম্বক্সিন। এইটা তুমি একবার দেখলে বুঝতে পারবা, কাজে এটা মনে রাখবা। এবং এটা কোনটা কোথায় হয়, হ্যাঁ, কারণ প্রস্টাসাইক্লিন সিনথেজ নামে একটা এনজাইম লাগে এটা তৈরি করতে, আর সেই এনজাইমটা শুধুমাত্র এন্ডোথেলিয়াল সেলে আছে। আর থ্রম্বক্সিন সিনথেজ নামে একটা এনজাইম লাগে টু মেক থ্রম্বক্সিন, এটা শুধুমাত্র প্লেটলেটে আছে, এটা ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল সেলের মধ্যে নাই। ঠিক আছে, এইটা এই তো। লিউকোট্রায়েনের কি ফাংশন? এটা এটা এই যে এখানে, এটা হলো রেগুলেট ইনফ্লামেশন, হাইপার সেন্সিটিভিটি, অ্যানাফাইল্যাক্সিস এন্ড ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর। স্মুথ মাসলকে কন্ট্রাক্ট করে, ব্রঙ্কোস্পাজম, ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিডিটি এন্ড কেমোট্যাক্সিস, এইগুলা। আর এটার কথা বলেছিলাম আমরা যে মন্টিলোকাস খাই, এই যে বাচ্চাদেরকে সমানে কি বলে প্রোফাইলেকটিক খাওয়াচ্ছে, কি কি নামে জানা গেল বাজারে পাওয়া যায়, মন্টিলোকাস বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় আর কি, এবং সিরাপও আছে বাজারে। যে আমরা এগুলো কেন খাই? প্রোফাইলেক্সিস এগেইনস্ট দ্য কি বলে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন। আমি নিজেও খাই। এগুলো কি? এগুলো কিন্তু লিউকোট্রায়েন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। এই যে তুমি মন্টিন খাইতেছো, তারপরে আরো জানি কি নাম আছে, এগুলো খাই না আমরা। কি কি কাজ করে? যে মেকানিজম অ্যাকশন কিন্তু এটা লিউকোট্রায়েন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টের। এবং স্পেসিফিক্যালি কিছু কিছু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আছে যার ফাংশন আছে, যেমন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2। এই দেখো একটা ফাংশন তার, এই ফাংশনটা ইম্পর্টেন্ট, ইনহিবিট দ্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2। এই যে তোমাদের একটা রুটিন প্র্যাকটিস আমাদের ডাক্তারদের, যখনই কাউকে NSAID আমরা দেই, NSAID, তখনই সাথে আমরা একটা কি বলে ইয়ে দেই না, কি বলে ডেকে, অ্যান্টি আলসারেন্ট। হ্যাঁ, যেমন কি জানি রিসেন্ট অমিপ্রাজল দেও না তোমরা? কেন কেন হয়? তুমি যখন NSAID ড্রাগটা দিলা, ব্যথার ওষুধটা দিলা, তুমি একটু আগে দেখেছো না NSAID ড্রাগ কি করে? হ্যাঁ, দেখাইছিলাম তো বোধহয়। এই যে NSAID ড্রাগ, অ্যাসপিরিন, স্টেরয়েড, এগুলো কি হচ্ছে? তোমার আইকোসানয়েড সিনথেসিস ইনহিবিট করছে না? তো আমি যদি কোনো কাউকে NSAID ড্রাগ দেই বা স্টেরয়েড দেই বা অ্যাসপিরিন দেই, তাহলে কিন্তু
প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 সিক্রেশন কমে যাবে। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 নর্মালি কি তার ফাংশন? গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন ইনহিবিট করে। এবার আমি যদি এনএসআইডি দেই, অ্যাসপিরিন দেই, স্টেরয়েড দেই, তাহলে এই ইনহিবিশনটা থাকবে না। না থাকলে কি হবে? সমানে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড তৈরি হবে, হাইড্রোক্লোরিস তৈরি হবে, আর মানুষ লোকদের কি বলে পেট ব্যথা হবে, অ্যাসিড মানে ডিসপেপসিয়া হবে, অ্যাসিড পেপটিক ডাইজেশন হয়ে যাবে, পেপটিক আলসার হয়ে যাবে, তাই না? তখন তুমি কি দিবা? সাথে তুমি অ্যান্টি আলসারেন্ট দিবা, একটা অমিপ্রাজল, এগুলো দিই কেন? বিকজ অফ দিস, এই যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2, এইটার জন্য। এই ফাংশনটা মনে রাখো, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 এই যে ফাংশনটা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশনকে ইনহিবিট করে। আর এই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন F2 এর একটা বিশেষ ফাংশন আছে, এটা একটু মনে রাখো। এই যে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, আজকাল কিন্তু লেবার ইনিশিয়েট করে এই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 দিয়ে, এটা সুইপ করলে পরে হয় কি, ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাড়ে, সিন্টোসিনের মতো অনেকটা আর কি। গাইনি ওয়ার্ডে, লেবার ওয়ার্ডে কিন্তু মানে কি বলে অবস্ট্যাটিক ফিল্ডে এটা কিন্তু এখন চলে আসছে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 ফর ইনিশিয়েশন অফ দি লেবার। এটা একটু মনে রাখো। আর বলছিলাম অ্যালকোহল মোটর, এগুলো তো নিশ্চিত তাহলে পড়ছো। তাহলে হয়ে গেল আইকোসানোয়েড এবং বাইল অ্যাসিড। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, আদারওয়াইজ আমরা ক্লোজ করব। এই প্রশ্ন ওপেন করো, করা আছে? আর কেউ প্রশ্ন করো, যদি করো তাহলে আমরা উত্তর দিব, আদারওয়াইজ আমরা ক্লোজ করে দিব। এনি মোর কোশ্চেন? এনি মোর কোশ্চেন? No question? Okay. Thank you very much. Let's close the session. ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, একটু একটু করে পড়ো। Hopefully get the relevant question in your exam. তোমাদের সবার শুভ কামনা করে আমি শেষ করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। পরিচালনা করার জন্য এবং সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আশা করি পরবর্তীতে স্যার অন্যান্য যে সেশনগুলো নেবেন সেই সেশনগুলো আপনারা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। আমরা স্যারের কাছ থেকে পরবর্তীতে জেনে নেব যে পরবর্তী সেশন কোনটা হবে। বডি ফ্লুইড নিলে ভালো হয়। অংশগ্রহণের জন্য আমরা সুযোগ করে দিচ্ছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you.